আচ্ছা, তো যেটা করব আমরা প্রথমত আমাদের ইন্ট্রোডাকশন আমরা শুরু করব, যে আমরা কে কি করছি, এবং আমাদের উদ্দেশ্য কোথায়, এবং আমরা জার্মান কেন শিখছি, বর্তমানে কোথায় আছি, এবং ওভারঅল আমি বর্তমানে কি করছি, জব করি নাকি স্টুডেন্ট, ওভারঅল আমার হবি কি, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। আচ্ছা, তো শুরুতে আমি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করি। Mein Name ist Osman Goni und ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in Aachen. In 2019 bin ich nach Deutschland gekommen. Danach habe ich meinen Master in Biomedizin studiert. Und 2023 bin ich in Aachen umgezogen wegen meinem Doktorand. Momentan mache ich meinen Doktor, so Promotion, sagt man das, auf, so sagt man das, Naturwissenschaften, Doktoriernet. So, ich arbeite momentan als Doktorand an der Uniklinik Aachen. Und seitdem, seit, würde ich mal sagen, 2024, ähm, unterrichte ich auch Deutsch. So, das ist mein Hobby. Und ich spreche Bengali, Englisch und Deutsch. So, zurzeit habe ich wenig Zeit, die anderen Sachen, zum Beispiel Sport zu treiben, so, weil es Winter ist. Und so früher, so im Sommer zum Beispiel, spielen wir Cricket. Wir haben einige Mannschaft in Aachen, so sagt man das Aachen Tigers. So, ich spiele auch Cricket sehr gerne. Und meine Hobbys sind Cricket spielen, Reisen und Deutsch unterrichten. So, jetzt würde ich gerne zum Beispiel Pavel bei. Können Sie bitte sich vorstellen, zum Beispiel, warum lernen Sie Deutsch und was machen Sie momentan? Und sind Sie Student oder arbeiten Sie und so weiter? Okay, guten Tag. Ich heiße Pavel. Mein Nachname ist Pavel und Vorname ist Shakawat. Mhm. Ich bin 24 Jahre alt, aber ich bin Student von Beruf, aber ähm, ich habe 3 Monate mein Studium abgeschlossen. Neben ein der ich bin Schüler, Germanschule mit Goni. Ähm, ich spreche Bangla, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Musik hören, Cricket spielen, Fernsehen. Sehr gut, Äh, ja, sehr gut. ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland Ausbildung machen möchte. Mhm. Ja, das war alles sich vorstellen. Vielen Dank. Ja, sehr gut. Das war tolle Präsentation, würde ich mal sagen, als sich vorstellen. So, ja, sehr gut. Danke sehr, Herr Pavel. Ja, So, und danach würde ich gerne auch Bijoy Shaha. So, Herr Shaha, können Sie bitte sich vorstellen? Ja, guten Tag. Ich heiße Bijoy Saha. Ich komme aus Bangladesch. Ich wohne in schon kleinen Stadt Feni. Mhm. Ich bin Zivilingenieur und habe mein Diplom in Ziviltechnik am Feni Government Polytechnic Institute gemacht. Mhm. Und jetzt ich arbeite im Zivilbüro. Ich spreche Bengalisch, Englisch, Hindi und ein bisschen Deutsch. Jetzt ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland Ausbildung machen musste. Mhm. Ich bin 22 Jahre alt. Meine Hobbys sind Reisen und Musik hören. Das ist meine Sichtvorstellung. Und vielen Dank alle für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut. Danke sehr. Vielen Dank. Und danach, Herr Sahil, können Sie bitte sich vorstellen, warum lernen Sie Deutsch und was machen Sie von Beruf? Und wo wohnen Sie zum Beispiel und was sind Ihre Hobbys? Hallo, ich heiße Sahir. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin Student. Ich höre sehr gerne Musik.
Ich spreche Bengali und Englisch. Ich musste für eine Ausbildung nach Deutschland gehen. Wo wohnen Sie momentan? Wo wohnen Sie jetzt? Herr Sail? Wohnen Sie in Dhaka oder in anderer Stadt in Bangladesch? Okay. Und danach, Sabrina, Frau Sabrina, können Sie bitte sich vorstellen? Hören Sie mich? Hallo, Ja, ich höre Sie jetzt. Können Sie bitte sich vorstellen? hallo, guten Tag. Mhm. Hallo, guten Tag. Ich heiße Sabrina Sultana. Ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in Dhaka in der Dhanmondi-Straße 8. Ich bin eine Krankenschwester von Beruf und ich arbeite in einem Krankenhaus. Mhm. Ich habe vor 6 Monaten angefangen, Deutsch zu lernen. Mhm. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren und arbeiten möchte. Mhm. Äh, Außerdem hilft es mir, mich besser zu integrieren Mhm. und mit Menschen dort zu kommunizieren. Mhm. Ich habe viele Hobbys. Am liebsten lese ich Bücher, Mhm. aber ich mache gerne auch Sport. Mhm. Zum Beispiel fahre ich oft Rad und ich koche auch sehr gern. Danke. Das ist alles über mich. Ach so, sehr gut, danke. Sehr toll. So, das war eine tolle Präsentation, würde ich mal sagen. So in B1, mündliche Prüfung, Sie sollten auch eine Präsentation halten. So, aber wir versuchen auch damit etwas üben. So, das machen wir gleich eigentlich. Und die nächste Person ist Frau Jannat. Können Sie bitte sich vorstellen? Hallo, guten Mhm. Tag, ich bin Jannat. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Bangladesch. Mhm. Ich wohne in Borishal. Ich bin Studentin. Ich studiere People Wissenschaft. Ich spreche Bangalisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Gartenarbeiten und Bücher lesen. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland machen möchte. Ich in Deutschland Ausbildung machen möchte. Mhm. Sie wohnen momentan in Borischal, oder? Wo wohnen Sie Sie, jetzt? Wo wohnen Sie jetzt? ich wohne in Borishal. Mhm. Sind Sie Student, Studentin? Studieren Sie Ich jetzt? studiere, ich bin Studentin. Ich studiere in People Wissenschaft. Ah, okay, alles klar. Und Sie möchten eine Ausbildung machen. Ja. Deswegen lernen Sie dort. Ah, okay, alles klar, sehr gut, danke. Und danach, Frau Priyanka, können Sie bitte sich vorstellen, warum lernen Sie Deutsch und wo wohnen Sie und so weiter? Hallo zusammen, mein Name ist Priyanka. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Joshua. Mhm. Ich wohne in Joshua. Ich arbeite ein Technikerin in Joshua University of Science and Technology. Mhm. Ich spreche Bangla, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Bücher, Lesen, Kochen, Einkaufen und Spazieren gehen. Ich freue mich darauf, neue Leute kennenzulernen und Mhm. meine Deutschken Deutschkenntnisse zu verbessern. Vielen Dank. Danke sehr, vielen Dank. Und ja, das war ein tolle sich vorstellen. So hier sagt man auch nicht, so hier gibt es so verschiedene Wörter, zum Beispiel Sprache und Spräche. Wenn Sie Spräche sagen, so sagt man das to speak, etwas zu sagen, etwas zu reden. So, Sie sollten
somit einfach reden. Zum Beispiel, ich spreche, nicht Sprache. Sprache bedeutet die Sprachen, Languages. Aber Sie sollten einfach sprechen. So, ich spreche Bengali Englisch oder Deutsch. Nicht Sprache. Sprache bedeutet die Sprachen, ein paar zum Beispiel Language, da kann man einfach sagen. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Ja. Okay, sehr gut. So, haben Sie etwas noch Fragen? কোনো কোশ্চেন আছে আপনাদের? এনিথিং? Nein, ভাইয়া, Bruder. আমার একটা কোশ্চেন আছে। হুম বলছি যে আমরা কি প্রতিদিন আমাদের রেকর্ডিং ক্লাস পাবো? হুম ক্লাস এক্স্যাক্টলি। রেকর্ডিং? হুম হ্যাঁ, শুরুতে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম। প্রথমত এই হচ্ছে কথাটা শুনতে আমাদের, শুনতে আমার নেটওয়ার্ক চলে গেছিল, এই জন্য আমি আচ্ছা আর শুনতে পাইনি। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ড করা হয় এবং প্রত্যেকটা ক্লাসই ইউটিউবে আমি আপলোড করে থাকি। আপনাদের ব্যাচ অনুসারে ডেট অনুযায়ী একটা প্লেলিস্ট আমি ক্রিয়েট করব এবং ওখানে প্রত্যেকটা ক্লাস আমি লেকচার ওয়াইজ কোন কোন লেকচার আমরা পড়েছি, কোন টপিকের উপর পড়েছি সেটা আমি আপলোড করব। পাশাপাশি সেটা লিঙ্কটা আমি আপনাদের গ্রুপে আমি প্রোভাইড করব। তো আশা করি আপনিও দুইটা গ্রুপে অ্যাড আছেন। একটা হচ্ছে হাউস অফ কাবি গ্রুপ, নাম দেখে বুঝতে পারছেন, যেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি কাজের জন্য। প্রত্যেকটা ক্লাসের সাথে আমাদের একটা বাড়ি কাজ থাকবে। সো বাড়ি কাজ সবসময় আপনারা সেখানে আপগেবেন করবেন, অলওয়েজ সেটা করবে। আপনাদের দিতে হবে হচ্ছে হাউস অফ কাবি গ্রুপে। আর যে আমাদের মেন গ্রুপ যেটা আছে সেখানে শুধুমাত্র আমাদের প্রয়োজনীয় ইম্পর্ট্যান্ট যে ফাইলসগুলো আছে সেগুলো আমি ওখানে আপলোড করব। ফর এক্সাম্পল, আপনাদের ক্লাসের যে প্রেজেন্টেশন যেটা আছে সেটার পিডিএফটা আপনারা ওখানে পাবেন। পাশাপাশি ক্লাসের যে রেকর্ডটা আছে, ইন কেস আপনাদের নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকতে পারে অথবা ইন কেস কেউ একটা ক্লাস মিস করতে পারে, বাট আমি স্ট্রংলি আপনাদের সাজেস্ট করব কেউ যাতে একটা ক্লাসও যাতে মিস না করেন। হ্যাঁ, তো ওই প্রত্যেকটা রেকর্ডিং আমি ওখানে দিব, যাতে আপনারা যে কোনো সময় চাইলেই ওই গ্রুপে খুব সহজে ইম্পর্টেন্ট ফাইলগুলো আপনারা খুঁজে পেতে পারেন। সো দ্যাটস দ্য রিজন। সো এটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের প্ল্যান। নেক্সট 2-2.5 মাস যে সময়টা লাগবে, সময়টা আমরা একটা জার্নি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। তো এই জার্নিটার জন্য আপনাদের কোঅপারেশন খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সেটা কিভাবে করতে পারেন? কোঅপারেশনের জন্য আপনাদের অ্যাক্টিভ থাকতে হবে প্রথমত, কারণ প্রত্যেকটা ক্লাসে আপনাদের কোর্স অনুযায়ী যে আপনাদের কোর্স ডিজাইন আমি করেছি, কোর্স ডিজাইনের মধ্যে একটা হচ্ছে স্পিকিং প্র্যাকটিস করা। কারণ আমরা সবাই গ্রামার পড়ি, আমরা পড়তে পারি, লিখতে পারি, বাট আমরা আমাদের বলতে কি আমরা খুব একটা পারি? হ্যাঁ, হয়তোবা আপনারা সবাই পারেন, বাট আমরা বলতে যখন যাই তখন আমাদের কিছুটা জড়তা কাজ করে। এই জড়তা কাটানোর জন্য আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব, এখন থেকে না, আরও একটু সামনে কয়েকটা ক্লাস যখন আমাদের যাবে তখন থেকে আমরা প্রতিদিন 20 মিনিট করে আমরা প্র্যাকটিস করব। সেখানে প্র্যাকটিসটা কিভাবে করব? প্র্যাকটিসটা এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্স গেমাইনসাম প্ল্যানেন। কারণ আমাদের বেআইনস প্রুফুং সবারই আসলে এখানে একটাই গোল, যে আমাদের বেআইনস প্রুফুং পাস করতে হবে, আউসবিল্ডিং আসতে হলে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা পার্ট অনুযায়ী আমরা আলোচনা করব, যে আমাদের গোত ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ হোক অথবা আপনারা অন্য কোনো দেশে যেখানে আপনারা পরীক্ষা দেন, গোট ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা দিতে হবে। গোট ইনস্টিটিউটকে স্ট্যান্ডার্ড রেখে আমরা প্রত্যেকটা আম, পরীক্ষার জন্য, প্রত্যেকটা পার্টের জন্য আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা প্র্যাকটিস করবো। ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা আহ, প্রত্যেকটা পার্টে আমরা কীভাবে ভালো করতে পারি, সেটা স্পিকিং হোক, সেটা রাইটিং হোক, লেজেন হোরেন অথবা স্প্রেখান হোক, যে প্রত্যেকটা পার্টে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আলোচনা করব এবং আমরা বিস্তারিত আমরা সেটা পড়বো। তো আর হচ্ছে আমাদের জড়তার কাটানোর জন্য আমরা প্রতিদিন একটা 20 মিনিট করে আমাদের একটা সময় থাকবে যেখানে আমরা প্র্যাকটিস করব। তো যেহেতু এখানে আপনারা 6 জন আছেন, 6 জন যেহেতু এখানে দুইজন দুইজন করে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি, প্রথমত যেটা হবে, আপনারা আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিব কিভাবে করবেন। তো সেক্ষেত্রে দুইজন দুইজন করে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। তো একবার দেখে করবেন, একবার না দেখে করবেন। তো আমি চেষ্টা করবো প্রত্যেকটা পার্সনকেই সুযোগ দেওয়ার জন্য, তাহলে সবারই আসলে ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তো এটা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা যখন শুরু করবো তখন থেকে ইনশাল্লাহ বোঝা যাবে। আচ্ছা, আর প্রিয়াঙ্কা আপু, এটা আপনার জন্য স্পেশালি, বিশেষ করে সময়ের ক্লাসের সময় নিয়ে অলরেডি আমি কথা বলেছি। এখানে আপাতত 23 তারিখ পর্যন্ত এই মাসের 6টা থেকে আমাদের ক্লাসটা হবে, বাট 23 তারিখের পরে এই সময়টা, যেহেতু নেক্সট আরেকটা ব্যাচ আছে আমার, ওই ব্যাচটা শেষ হয়ে যাবে 23 তারিখ, ঠিক আছে? আইএনসির একটা ব্যাচ, ওই ব্যাচ শেষ হলে তখন থেকে আপনারা চাইলে সময়টা চেঞ্জ করতে পারবেন। সেটা হোক 6টা, আপনারা চাইলে 6টাও রাখতে পারবেন,
6:30 হোক, 7টা হোক, 7:30, 8টা পর্যন্ত সময়টা আপনারা হ্যাঁ, চাইলে ওই পরিবর্তন করতে পারবেন। 6টার সময়ে হয় কি যে আমি অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে আমার 6টাই বেজে যায়, আসলে এসে ফ্রেশ হতে হুম হুম, একটু আই সময় আই লাগে। নো আপু, সেই জন্যই আপনার জন্য এই জিনিসটা আপনার মানে প্রত্যেকটা পার্সনের জন্য আমি চিন্তা করে রেখেছি, বিশেষ করে সবার কথাই আমি কনসিডারে রাখছি। তো সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব আপাতত 23 তারিখ পর্যন্ত এটা একটু ম্যানেজ করতে হবে। বাট এরপর থেকে চাইলে আপনারা সবার মতামতের ভিত্তিতে সবাই যদি একমত থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা সময়টা চেঞ্জ করতে পারবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফিট কোন সময়টা হয়? আপনারা কি 8টায় করতে চান নাকি 7টায় করতে চান? হ্যাঁ, 6:30টাই হলেও প্রবলেম নাই আমার, মানে একটু 10-15 মিনিট হুম, টাইম পাইলে আমার সমস্যা হয় না। ওকে। সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য বেস্ট কোনটা হবে? 6:30, 7টা নাকি 8টা? 7:30 হলে ঠিক আছে। 7:30, ওকে। পাবেল ভাইয়া? আহ, একদম ভাইয়া, 7টা দিলেই আগের মতো আর কি বেটার হইতো আর কি, 7টা, ওকে। 7টায় জান্নাত বরাবর আপু? দিয়া হুম, যায়। ভাইয়া 7টাই দিলে ভালো হতো। ওকে। 7টা। সাহিল ভাইয়া এবং সাবরিনা আপু? ভাইয়া 7টা দিলেই ভালো হয়। হুম হুম, সাবরিনা আপু? মানে 7টা, সাড়ে 7টা, সরি, আপনার কথা আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলবেন কাইন্ডলি? 6টা। সরি আপু, আবারও নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে সম্ভবত, আরেকবার কাইন্ডলি বলেন। আপনি চাইলে চ্যাটে লিখতে পারেন যেহেতু নেটওয়ার্ক সমস্যা করছে। আর প্রিয়াঙ্কা আপু, আপনার কোনো প্রেফারেন্স? প্রিয়াঙ্কা আপু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাইয়া, আমার কোনো প্রবলেম নাই, আমার 6টা থেকে 10-15 মিনিট পরে হলেও সমস্যা নাই আমার। ওকে, আর তাহলে এই কদিন মোটামুটি। সময়টা আছে, আমি ট্রাই করব যে আমি এটাতে জয়েন করার। একটু কষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু সমস্যা নাই। ওকে, তাহলে আমরা আপাতত যেটা আছে ওটাতে আমাদের থাকুক, এরপর থেকে ওকে। আচ্ছা, আপাতত যদি আমরা 6টা 15-তে যদি করি, সবার কি কোনো সমস্যা আছে 23 তারিখ পর্যন্ত? তাহলে প্রিয়াঙ্কা আপু উনি জয়েন করতে ওনার সুবিধা হবে 6টা 15-তে যদি আমরা করি। না ভাইয়া। কোনো সমস্যা নেই? না ভাইয়া, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, না তাহলে আমরা ভাইয়া। আমরা কালকে থেকে 6টা 15-তে আমরা ক্লাস করব এটা। আম, প্রিয়াঙ্কা আপু, আপনার জন্য এটা ঠিক হবে আপাতত? হ্যাঁ ভাইয়া, ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। কোনো কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, আপাতত আমরা আগামীকালকে থেকে আমরা 6টা ক্লাস করবো, 6টা 15 থেকে আমরা ক্লাস করব। আর এরপর থেকে যদি আপনাদের যদি সময় চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয়, আমার 23 তারিখের পর থেকে আমরা 7টায় করতে পারবো, দ্যাটস নট এ প্রবলেম অ্যাট অল। অলরাইট, তো তাহলে মোটামুটি আমাদের একটা পরিচয় পর্ব শেষ হলো। আমি এখন আপনাদেরকে বিশেষ করে আমাদের নেক্সট প্ল্যানগুলা নিয়ে আমরা কথা বলবো। তো আশা করি স্ক্রিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই? জি ভাইয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো দেখা এই যাচ্ছে। এই বইটা আপনারা সবাই আছে আপনাদের কাছে, আশা করি গতকালকে আমি বইটা দিয়েছিলাম। তো আপনারা যারা চান বইটা আপনারা অফলাইনেও কিনতে পারেন, ঢাকা থেকে কিনতে পারবেন। আমি জানি না অন্য শহরে বরিশাল অথবা যশোরে আছে কিনা, আমি শিওর না, বাট ঢাকা থেকে আপনারা ডেফিনেটলি কিনতে পারবেন। বাট ওটা যদি আপনারা চান আলাদা করে কিনতে পারবেন। বাট ওই যে অফলাইন বইটা আসলে আমাদের খুব একটা প্রয়োজন নেই, আহ, কারণ আমরা অনলাইনেই যেহেতু আমাদের সব কিছু অনলাইনে আমরা পড়বো। তো এই বইটা আমরা আসলে নেসড্যাক নয় বইটা আমরা ফলো করব। এখানে সরি, অনেকগুলো চ্যাপ্টার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চ্যাপ্টার মানে ক্যাপিটাল আইনস থেকে শুরু করে একদম 12টা চ্যাপ্টার এখানে আছে। 12টা চ্যাপ্টার হবে আমাদের টার্গেট থাকবে, আমরা এই 12টা চ্যাপ্টার আমরা আমাদের পুরো কোর্স জুড়ে আমরা এটা নিয়ে পড়বো এবং শেষ করব। এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার 1 গোল। তো সেক্ষেত্রে আম, পুরো বই তো আসলে আসলে পড়াটা পসিবল না। সেক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটা আমরা এখানে আলোচনা করব, আমরা পড়বো, শিখবো। এটা হচ্ছে নাম্বার 1। আর পাশাপাশি যে অডিওসগুলো আছে, অডিওসগুলো আমি আপনাদেরকে গুগল ড্রাইভে আপলোড করা আছে আমার, সেক্ষেত্রে আমি লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে অডিওগুলো আপনারা পরবর্তী যখন ইচ্ছে শুনতে পারবেন। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার যে পার্ট, পরীক্ষা আপনারা জানেন যে 4টা পার্ট আছে। লেজেন আছে, হোরেন আছে, স্প্রেখেন আছে, und হচ্ছে শ্রাইবেন আছে। তো এখানে জাস্ট আমি ব্রিফলি আপনাদেরকে আম, দেখাতে চাই বিশেষ করে কতগুলো পার্ট এখানে আছে। এই
এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেজেনের সাধারণত 5টা পার্ট হয়ে থাকে, এবং লেজেনের জন্য আপনারা টোটাল সময় পাবেন হচ্ছে 65 মিনিট, ঠিক আছে? 65 Minuten haben Sie Zeit für Lesen, und es gibt eigentlich 5 Teilen. Zum Beispiel hier in Teil 1: Sie sollten etwas Korrespondenz lesen und einfach richtig oder falsch auswählen. 6টা থাকবে এখানে আপনাদের, এই 6টার মধ্যে আপনাদের রিস্টিস নাকি ফাল সেটা আপনাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে, অ্যান্সার করতে হবে। নুমাত ছয়, সেখানে আপনাদের 3টা করে পার্ট থাকবে, আ বে সে, আপনার খুঁজে বের করতে হবে। তো সেমভাবে এখানে প্রথমত সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এগুলো আমাদের পড়াটা, কারণ আমাদের লেজেনের পার্টটা কিন্তু অনেক বড় থাকে, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবগুলা কিন্তু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স পড়াটা কিন্তু আসলে একটু ডিফিকাল্ট, কারণ পরীক্ষায় যেহেতু আমাদের একটা একটা ম্যানেজমেন্ট আছে, টাইমটা আমাদের খেয়াল রাখতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা যত বেশি পড়বো, যত বেশি লেসন পড়বো, তত বেশি আমাদের স্কিলটা বাড়বে। স্কিমিং মানে কি? স্কিমিং মানে হচ্ছে আমি একটা সেন্টেন্স জাস্ট আমি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ছি না, বা জাস্ট আমি দেখে যাচ্ছি, দেখে আমি বুঝতে পারছি এটার অর্থটা কি হতে পারে। এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। পাশাপাশি হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে আমরা এগুলাতে ভালো করতে পারি, কিভাবে সহজে আমরা অ্যান্সারগুলো খুঁজে পেতে পারি। পাশাপাশি হচ্ছে আম, আমাদের পরীক্ষা পাশের জন্য কোন কোন জিনিসগুলো প্রয়োজন। শুধুমাত্র আমি পরীক্ষায় পাস, ডেফিনেটলি আমাদের সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট, বাট পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়া আমি এটা কখনো সাজেস্ট করি না, আমি কখনো সাপোর্টও করি না। কারণ হচ্ছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এমন একটা ভাষা যেটাকে আপনাকে পছন্দ করতে হবে, আপনাকে ভালোবাসতে হবে। কারণ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে একটা জাস্ট সিম্পল ভাষা না, এটা হচ্ছে একটা কালচার, একটা হিস্ট্রি, ঠিক আছে? এই জিনিসটাকে আপনারা যদি ভাবতে পারেন যে আমি ভাষা শিখছি বাট পরীক্ষার জন্য না, আমি ফান হিসেবে শিখছি, সবসময় একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে ফান হিসেবে মনে করবেন যে আমি ফান করছি, মানে আমি নিজের শখের জন্য শিখছি, ফান হিসেবে আমি শিখছি। ওই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি থাকেন, আপনার ইন্টারেস্টটা বাড়বে। তো আপনারা যদি মানে ট্রুলি জার্মানটুকু যদি শিখতে পারেন, আমার কাছে মনে হয় পরীক্ষা আসলে ডাজন্ট ম্যাটার, ঠিক আছে? পরীক্ষা জাস্ট হচ্ছে একটা টেস্ট। বাট আমি চাই প্রত্যেকটা পার্সন এই কোর্স শেষে, আপনারা ছয়জন ব্যক্তি যাতে এই ক্যাপাবিলিটি আপনাদের থাকে, যাতে আপনারা খুব ভালো জার্মান বলতে পারেন, লিখতে পারেন, শুনে অ্যান্সার করতে পারেন, পাশাপাশি হচ্ছে লিখতে পারেন, পড়তে পারেন। আমি এটা মেক শিওর করতে চাই। এবং এই মেক শিওর করার জন্য হয়তো আপনাদের অনেক বাড়ি কাজ থাকবে, হয়তো অনেক পড়া আমি আপনাদেরকে দিতে পারি, হয়তো বা অনেক ইনফরমেশন আপনাদের নিতে হতে পারে, ঠিক আছে? তো আপনাদের কাছে যখন মনে হবে যে ভাইয়া এই ইনফরমেশনটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, আজকে একটু ইনফরমেশন বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে? আপনারা কোনো জড়তার প্রয়োজন নেই, কোনো হেজিটেশন ফিল করার প্রয়োজন নেই, জাস্ট আমাকে যে কোনো প্রয়োজন, যে কোনো কিছু আমাকে জাস্ট জানাবেন যে এই সমস্যা আপনাদের হচ্ছে। বাট মেক শিওর করবেন প্রত্যেকটা ক্লাসে আপনারা অন টাইম থাকবেন, প্রত্যেকটা ক্লাস আপনারা করবেন। পাশাপাশি ক্লাসের যে ইনস্ট্রাকশন, জাস্ট আপনাদের কিচ্ছু করতে হবে না, ক্লাসের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া হবে ওই ইনস্ট্রাকশনগুলো আপনাদের ফলো করতে হবে, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, অলরাইট। এরপরে আসি হচ্ছে আমাদের হোরেন নিয়ে। হোরেনও আমাদের যে সময়টা থাকবে মোস্ট প্রবাবলি 40 মিনিটের মতো। তো ওখানে হোরেন নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সামনে। তো হোরেনেও 4টা টাইল থাকবে এখানে, টাইল থেকে কিছু কিছু পার্ট আপনাদেরকে 2বার শোনানো হবে, বাট কিছু পার্ট থাকবে শুধুমাত্র একবার, ঠিক আছে? তো একবার যেগুলো, এগুলো কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তো সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের। ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা, যেমন হচ্ছে টাইল আইন্স আপনাদেরকে 2বার শোনানো হবে, ছয়মান, ঠিক আছে? কিন্তু এর পরের যতগুলো আছে, যে যেমন টাইল আইন্স, এটা হচ্ছে ছয়, এটা হচ্ছে আইনমাল, এরপর হচ্ছে টাইল দ্রাই আইনমাল, কিন্তু টাইল ফিয়ে গিয়ে পরবর্তীতে আবার ছয়মাল হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলো আমাদের আইন্স আট ছয়ের মতো ওয়ান বাই ওয়ান হবে না, এগুলো হচ্ছে সবগুলো একসাথে তারা বলে ফেলবে, ঠিক আছে? যেমন 23 থেকে 30-এর আনসার সব একটা কনভারসেশনের মধ্যে হয়ে যাবে। তার মানে 3টা ব্যক্তি এখানে দেখতে পাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল 3 ব্যক্তির মধ্যে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন ব্যক্তি কখন কথা বলছে, কোন ব্যক্তির টোনটা কেমন, সে কখন শুরু করছে, কি অ্যান্সার করছে। এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, খুবই ক্রুশাল। এই ছোট ছোট ইনফরমেশনগুলো খেয়াল করা। তো আমরা এগুলো যখন পড়বো ইনশাল্লাহ, তখন আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো পরবর্তীতে আমাদের থাকবে হচ্ছে সাইবেন। সাইবেন হচ্ছে আমাদের লেখার জন্য, তো 60 মিনিট সময় থাকবে। তো এখানে আপনাদের 3টা পার্ট থাকবে, ঠিক আছে? একটা প্রথমত হচ্ছে একটা ইমেল লিখতে হবে এখানে আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে 80টা ওয়ার্ডের ইমেল লিখতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে 25 মিনিট সময় থাকবে, এখানে একটা থেমা থাকবে, থেমাটা হচ্ছে যে কোনো একটা মানে টপিকের উপর আপনাকে একটা
কোন কন্ট্রোভার্সি না, আসলে প্রোস এবং কনস মানে নাকটাইলে এবং ফটাইলে এগুলো আপনাকে মেনশন করতে হবে এবং আপনার মাইনুং, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, আপনার মাইনুংগুলো আপনাকে এক্সপ্রেস করতে হবে আপনি কি মনে করছেন। তো এটা হচ্ছে অনেকটা স্পন্টেনিয়াস লেখার দক্ষতার অর্জন করা। তো এই জায়গাটাতে এসে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়বে হচ্ছে আমাদের গ্রামার, কারণ লেখার ক্ষেত্রে, কথা বলার ক্ষেত্রে এই দুইটা জায়গায় গ্রামারের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। ঠিক আছে, তো আমরা যে গ্রামারটুকু গুলো পড়বো, এই গ্রামারের পার্টগুলা আমরা এখানে ইউজ করার চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা না, এটা এখানে ইউজ করতেই হবে। এরপর আমাদের এটা হচ্ছে 80টা ওয়ার্ড লিখতে হবে মিনিমাম। আর এরপর হচ্ছে আরেকটা ইমেল লিখতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের 40টা ওয়ার্ড, এটা খুব বেশি না। তো ওভারঅল আমাদের 60 মিনিট সময় থাকবে। তো যদিও এখানে সময়টা দেওয়া আছে 15 মিনিট, এটা আসলে ম্যাটার করে না। তো এটা পুরোপুরি আপনাকে 60 মিনিট দেওয়া হবে, এর মধ্যে আপনি কোন পার্টে কতক্ষণ সময় স্পেন্ড করবেন সেটা হচ্ছে পুরোপুরি আপনার উপর নির্ভর করবে। এরপরে হচ্ছে আমাদের স্প্রেকেন, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টাইল। এখানে দুইজন করে থাকবে, দুইটা পার্ট, মানে একটা পার্টনার থাকবে, দুজন করে কথা বলা হবে এবং আপনাদেরকে এখানে খেয়াল করছেন 15 মিনিট সময় দেওয়া হবে। 15 মিনিট সময় তার মানে আপনাকে কোশ্চেনগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। কোশ্চেন দেওয়ার পরে মানে 15 মিনিট আগে আপনাকে কোশ্চেন দিয়ে দিবে পরীক্ষায় এবং 15 মিনিট আপনাকে সময় দিবে। এই কোশ্চেন যখন দিবে তখন আপনি কারোর সাথে কথা বলতে পারবেন না। তো এই কোশ্চেন যখন দেওয়া হবে তখন আপনাকে একটা আলাদা রুমে নিয়ে যাওয়া হবে, 15 মিনিট সময় দেওয়া হবে আপনাকে প্রিপারেশনের জন্য। ঠিক আছে, এটাকে বলা হচ্ছে ফর বারাইটুং সাইট, প্রিপারেশন টাইম দেওয়া হবে 15 মিনিট। এবং আপনি একা প্রত্যেকটা পার্টের জন্য আপনাকে একটা ব্লাড দেওয়া হবে, একটা A4 সাইজের একটা ব্ল্যাঙ্ক পেপার দেওয়া হবে, ওখানে আপনি নোট ডাউন করতে পারবেন কোন পার্টে কি বলবেন, কিভাবে বলবেন, সবগুলো আপনি আপনার মতো করে নোট ডাউন করতে পারবেন। ঠিক আছে, তার মানে টাইল আইনসে আপনার ওভারঅল হচ্ছে 3 মিনিট সময় থাকবে। এখানে দুইজন ব্যক্তি, মানে আপনার যে ক্যান্ডিডেট থাকবে, আপনার ক্যান্ডিডেট না, পার্টনার যে থাকবে তার সাথে আপনার 3 মিনিটের একটা গেমাইনসাম প্ল্যানিং করতে হবে। এই প্ল্যানিংটা আমরা প্রতিটা ক্লাসে আমরা করার চেষ্টা করব। তাহলে হবে কি, আমাদের কিভাবে প্ল্যানিং করতে হয় সেটা আমাদের ওভারঅল একটা ধারণা থাকবে, পাশাপাশি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারবো কিভাবে একটা প্ল্যানিং করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে পরীক্ষায়, তো এটা শুরু করার আগে সাধারণত আপনাদেরকে জিস পোস্টেল করতে পারে, মানে আপনার নিজের সম্পর্কে আপনার বলা, আপনি কেন কি করছেন, মানে ওভারঅল অনেকগুলো প্রশ্ন করতে পারে। এটা আসলে এক্সামের পার্ট না, ওইটার মাধ্যমে আপনাকে ইভ্যালুয়েট করবে না, কিন্তু ইভ্যালুয়েশনটা হবে হচ্ছে 3টা পার্টের মাধ্যমে। প্রথমটা হচ্ছে আপনাকে একবার কিছুটা প্ল্যান করতে হবে, এই প্ল্যানটা কিভাবে করবো সেটা আমরা ইনশাল্লাহ প্র্যাকটিস যখন করবো তখন আমরা বুঝবো। সেকেন্ড হচ্ছে আপনাকে 3 মিনিট সময় দেওয়া হবে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য, একটা টপিকের উপর প্রেজেন্টাসিয়ন হালটেন করতে হবে। প্রেজেন্টাসিয়ন হালটেনের জন্য বাস bedeutet প্রেজেন্টাসিয়ন হালটেন, আপনাকে একটা টপিক দেওয়া হবে, টপিকের সাথে অনেকগুলা ছোট ছোট ইনফরমেশন দেওয়া হবে। যেমন হচ্ছে গেমাইনজাম প্লানুঙে আপনাকে কিছু হিন্টস দেওয়া হয়েছে এখানে, সেমভাবে আপনাকে এখানেও কিছু হিন্টস দেওয়া হবে। আইন থেমা প্রেজেন্টিeren, এখানে কিছু হিন্টস দেওয়া হয়েছে, যেমন হচ্ছে ব্রাউকিন কিন্ডা মোবিল টেলিফোন, মোবাইল টেলিফোনের কি প্রয়োজন রয়েছে তাদের, মাইনে persönlichen Erfahrungen, আপনার পার্সোনাল অপিনিয়ন কি, অথবা অপিনিয়ন না, আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি। পাশাপাশি হচ্ছে ডি রোলে ফন হান্ডিস ইন মাইনেম হাইমাটল্যান্ড, আপনার দেশে এটার রোলটা কি। পাশাপাশি হচ্ছে ফরটাইলে নাকটাইলে আবশলুস und ডাঙ্কে, প্রত্যেকটা পার্ট আপনাকে বলে দেওয়া হয়েছে এবং আপনাকে এরকম করে একটা খাতা দেওয়া হবে, ছোট একটা পেজ দেওয়া, পেজ আপনি নোট ডাউন করতে পারবেন। এভাবে নোট ডাউন করতে পারি কিওয়ার্ডগুলো, যে এই কিওয়ার্ডগুলো আপনি ইউজ করবেন, এই সেন্টেন্সগুলো আপনি বলতে পারবেন। তো এটা আপনাকে বলতে হবে, 3 মিনিট সময় দেওয়া হবে আপনাকে এটার জন্য। এবং ওই টপিকের উপরে বেস করে আপনার যে পার্টনার আছে ওই পার্টনারটা, ফর এক্সাম্পল এই যে এখানে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে, যেমন আপনার প্রেজেন্টেশনের পরে আপনাকে একটা প্রশ্ন করা হবে যে এই এই টপিক পয়েন্টগুলো আপনি বলেছেন, আপনি চাইলে একটা প্রশ্ন বারার আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে। আপনার অপোনেন্ট যে পার্সনটা আছে তাকে প্রশ্নটা করবে এবং প্রশ্নের এক্সপ্লেনেশন আপনি করতে হবে আপনাকে, যে কেন প্রশ্নটা, আপনি কি মনে করছেন, এটা যে সঠিক উত্তর হতে ব্যাপারটা তা না, আপনাকে জাস্ট আপনার জার্মান লেভেল কতটুকু সেটা বোঝানোর জন্য আপনাকে অ্যান্সারটুকু করতে হবে, অথবা এক্সামিনারও কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে। তো এটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের বে-আইনস পরীক্ষার আমাদের ওভারঅল হচ্ছে আমাদের একটা টেমপ্লেট, যে এই রকম ভাবে হবে। আচ্ছা, তো এখন অলরাইট, আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন? ওভারঅল কারো কোনো প্রশ্ন আছে পরীক্ষার পার্টটা নিয়ে? ভাইয়া, হুম আমাদের কি এই কোর্সটা 2.5 মাস? হুম। তো এই কোর্সের পরে আমাদের এক্সামের আগে এক্সাম প্রিপারেশনও কি আপনি আমাদের, এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য যেটা লাগবে আর কি, সেটা কি আমাদের এই কোর্সের মধ্যে?
এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, আমরা আম, সবকিছুই এই কোর্সের মধ্যেই আমরা পড়বো। আলাদা করে এক্সাম প্রিপারেশন বলা অথবা ওই জিনিসগুলা প্রত্যেকটা মানে কোর্স ডিজাইনটা আমি ওভাবেই করার চেষ্টা করি যাতে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যাতে কোর্স চলাকালীন সময়ে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিতে পারে। দুইটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিসটাকে আলাদা মানে আলাদাভাবে না রেখে কম্বাইন যদি আমরা করি, সেক্ষেত্রে একটা বেনিফিট পাওয়া যায়। বেনিফিটটা কি? সেটা হচ্ছে আমরা যখন পড়ছি আমরা একটা অ্যাক্টিভ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে থাকি। আর সায়েন্স বলে যে যখন অ্যাক্টিভ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন কোনো কিছু শিখি, ওই প্রসেসের মধ্যে যখন যত ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া হবে ইনফরমেশনটা আপনি অ্যাবসর্ব করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেইনের ক্যাপাসিটি। তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যখন আমরা পড়ছি ওই একসাথে যখন আমরা পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশনটা নেওয়া হবে, পরীক্ষার কোন কোন পার্ট কি হবে, যেটা অলরেডি যেটা আমি এক্সপ্লেন করেছি। তো আমরা প্রত্যেকটা ক্লাস নিয়ে যেটা এটা হবে একদম শেষের দিকে আর কি, আমাদের কোর্সের শেষের দিক থেকে আমরা তখন এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কীভাবে করতে হবে ভালো, টিপসগুলা কোন কোন টিপস এর মাধ্যমে আসলে আমরা ভালো করা সম্ভব, এবং কিভাবে আমরা সহজ উত্তরগুলো খুঁজে পেতে পারি, প্রত্যেকটা জিনিস এই কোর্সের মধ্যে সাধারণত আমি ইনক্লুড করে থাকি আর কি। জি হ্যাঁ, এটাই আমার কোশ্চেন ছিল। অলরাইট, আর কারো কোনো প্রশ্ন? হ্যাঁ, আমাদের যে গ্লোসার বুকটা আছে, আমরা যে বইটা মানে আমি তো বই কিনছিলাম, তো হুম। এখানে একটা গ্লোসার বুক আছে আর কি। এই বুক মানে গ্লোসার বুকের সাথে কি আপনি যেটা প্রোভাইড করছেন বইয়ের পিডিএফ এর সাথে, ওইটার কি কোনো মিল আছে নাকি এটা আলাদা? গ্লোসার বুক হচ্ছে এটা আলাদা একটা বিষয়। সেটা একটা হচ্ছে কোর্স বুক, তিনটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে কোর্স বুক, একটা হচ্ছে হুম। উর্বস বুক, একটা হচ্ছে ওয়ার্ড লিস্ট, একটা হচ্ছে গ্লোসার। তো আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কোর্স বুক, আমরা পড়বো মেইন বই যেটা বলি আর কি। একটা হচ্ছে মেইন বই, একটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস করার জন্য একটা বই। তো এখানে প্র্যাকটিসের জন্য যে জিনিসটা প্রয়োজন আমরা যেটা পড়ছি সেটাই আমাদের যে বাড়ির কাজটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস। ঠিক আছে? তো এখানে তিন চারটা বই ফলো না করে আমার কাছে মনে হয় আমরা একটা মেইন বই যদি আমরা ফলো করি, পাশাপাশি আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভোকাবুলারির জন্য আমাদের ভোট লিস্টটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা গতকালকে দিয়েছি ওটা ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি, আর আমাদের মেইন বই। এই দুইটা জিনিস আমরা বেশি ফলো করবো। তবে আপনারা চাইলে যারা অলরেডি বই কিনেছেন আপনারা গ্লোসারও আপনারা ফলো করতে পারেন। মানে ফলো করতে পারেন বলতে মানে আলাদাভাবে আপনারা ওইটা পড়তে পারেন। ঠিক আছে, বাট এখানে সবসময় স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়ে হচ্ছে কোর্স বুকটাকে সবসময় স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় আর কি। আর আশেপাশে যেগুলো আছে ওগুলোকে আপনি চাইলে সময় থাকলে আপনি আলাদা করে এগুলাকে পড়তে পারেন, যেটা আপনার অবশ্যই ইমপ্রুভমেন্ট, কিছুটা ইমপ্রুভ হবে আপনার। বুঝতে পারছি ভাই। হুম হুম। ওকে ভাই। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন? সাহিল ভাই, আমার আপনার, ভাইয়া, জি, জি আপু sure। হুম হুম। ভাইয়া মানে আজকে থেকে যদি কোর্স শুরু হয়, শেষ তাহলে মানে কোন মাসে হবে, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি? ইটস দুই রিয়েলি আড়াই মাস? ইটস রিয়েলি হার্ড টু সে আপু। মানে এক্স্যাক্ট টাইমটা বলাটা ডিফিকাল্ট। তো এটা আসলে অলওয়েজ ডিপেন্ড করে স্টুডেন্টদের ক্যাপাবিলিটির উপর। ঠিক আছে, কারণ আমি আজকে একটা ক্লাস পড়ালাম, পরবর্তীতে দুইটা ক্লাস পড়ালেই মোটামুটি আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা কতটুকু অ্যাবজর্ব করতে পারছেন এবং আপনাদের কোন ওয়েতে আপনাদের পড়াতে হবে আপনাদের। মানে আমি আমি বুঝতে পারবো ওই হিসেব করে আসলে আগাতে হবে। কারণ আমি যদি অনেক টু মাচ ইনফরমেশন দিয়ে দিই, আমি আপনাদেরকে এটাও বলতে পারি যে 2 মাসে অথবা 1.5 মাসে পড়ানো শেষ করা সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব অবশ্যই। আমি জাস্ট আপনাদেরকে পড়িয়ে দিলাম, আপনারা কিছু বুঝতে পারলেন না, কিছু আপনারা কথা বলতে পারলেন না, এবং আপনাদের আলটিমেটলি কোনো লাভ হলো না। তো সেটা তো আসলে এটা মেক সেন্স করে না কোনোভাবে। জাস্ট আমি কোর্স শেষ করে দিলাম, আপনারা কিছু পারেন না। আর কেউ যদি কোনো কিছু না নিতে পারে, তো আমাদের গোল যেটা সেটা হচ্ছে শেখা, জার্মান শেখা। তো এটার জন্য সময়টা আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড, এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার কাছে মনে হয় 2 থেকে আড়াই মাস এটা হচ্ছে একটা প্রপার টাইম। বাট কখনো কখনো এটা একটু সময় বেশি লাগতে পারে, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বেশি লাগতে পারে সাধারণত। তবে হয় না খুব একটা। তবে 2 থেকে আড়াই মাসের মধ্যে আশা করি শেষ হওয়ার কথা আর কি। তো এখন থেকে যদি আমরা ধরি মোটামুটি জানুয়ারির মিডলের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। আশা করি শেষ হবে আর কি, যদি সব ঠিকঠাক ভাবে হয়। আচ্ছা ভাই, thank you। হুম হুম। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন? সাহিল ভাই, আপনার ফেসটা আমার কাছে খুব পরিচিত। আপনি সম্ভবত আমার কাছে A1 পড়েছিলেন, আমি যদি ভুল না হই। জি ভাইয়া। জি। এক্স্যাক্টলি, কারণ এই ছবিটা আমি কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি আপনার এই যে প্রোফাইল পিকচারটা। মোস্ট প্রবাবলি আপনি প্রথম ব্যাচে ছিলেন নভেম্বরে, তাই না? না, আমি ছিলাম হচ্ছে নীলুফা হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাডামের আমি নীলুফা আপু, ইয়াতে। নীলুফা আপুর ওখানে যখন আমি
কিছুদিন আমি করিয়েছিলাম, তখন সম্ভবত আপনি ছিলেন আর কি, নভেম্বরের গ্রুপে সম্ভবত ছিলেন, হয়তো নভেম্বর না হয় জি, ফেব্রুয়ারি এমন একটা হবে। অক্টোবর, এই অক্টোবর, অক্টোবর শেষ নভেম্বর। আচ্ছা আচ্ছা, তো এরপর আপনি আর কন্টিনিউ করেননি? আমি এরপরে A2 কন্টিনিউ করেছি অন্য জায়গাতে, ওকে। পরবর্তীতে আবার এখানে জয়েন হলাম। আমি A2টা আপনার কাছে করতে চেয়েছিলাম, তবে সময়ের কারণে আর কি অনেক লেট হচ্ছিল, যার কারণে আমি কোঅপারেট করতে পারি নাই। হুম 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 হুম। পরে আমি আপনার, অন্য ব্যাচে আমি ঢুকে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার ছবিটা দেখে আমার মনে পড়লো যে আসলে আমার ব্যাচ খুবই লিমিটেড। কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু এখানে পিএইচডি করছি, আর আমার পিএইচডির এখন বলা যায় মোটামুটি শেষের দিকে আর কি, আমার থার্ড ইয়ার প্রায় শেষ হবে। তো নেক্সট ইয়ার আমি পিএইচডি শেষ করার মানে প্ল্যান করছি, জানি না আল্লাহ কি রাখছে কপালে, যদি হয় ইনশাল্লাহ হয়তো বা নেক্সট ইয়ার শেষ করতে পারবো। তো পিএইচডির একটা প্রেশার, এক্সট্রিম একটা প্রেশার থাকে, সবাই জানেন হয়তো বা। তো পাশাপাশি শনি রবিবার আমার একটা ফ্রি সময় আমি বের করে পড়ানোর চেষ্টা করি আর কি জার্মান। তো এটা আমার সব থেকেই আসলে ট্রাই করা। তো সেই জন্য আমি খুবই কম ব্যাচ পড়াই আর কি, খুবই লিমিটেড। তো হয়তো বা সেই জন্য এই টাইম ম্যানেজটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অলরাইট, আর কারো কোনো প্রশ্ন? এনিথিং এলস? আচ্ছা, যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আজকে আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসটা শুরু করব। আচ্ছা, তো আপনারা হেডলাইন দেখে বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাসটা হবে হচ্ছে ইনফিনিটিভ মিটসু। তো প্রথমত হচ্ছে ইনফিনিটিভ কি, কেন এটাকে ইনফিনিটিভ বলা হয়, এবং ইনফিনিটিভ মিটসু বলতে কি বোঝানো হয়েছে, কখন ইউজ করব, কিভাবে ইউজ করব, এবং ইউজ যদি করি সেটা গ্রামারের দিক থেকে কি কি পরিবর্তন হবে, এবং আমরা কখন আমাদেরকে ইউজ করতে হবে নর্মাল সেন্টেন্সের সাথে ইনফিনিটিভ মিটসু এর পার্থক্য কোন জায়গায়, এবং যদি পার্থক্য থাকে সেখানে কোন কোন জায়গায়, কেন, কিভাবে, বিস্তারিত আমরা ক্লাসে আজকে আলোচনা করব। চলুন আমরা শুরু করি। প্রথমত, ইনফিনিটিভ মিটসু এটা হচ্ছে এমন একটা ফর্ম যেটা হচ্ছে সহজ ভাষায় আমরা যদি বলি বেস ফর্ম। মানে একটা ভার্ব আছে, যেমন কি লেজেন, এটা হচ্ছে কি আমাদের মেইন ফর্ম, বেস ফর্ম আমরা বলতে বলতে পারি। এখন এই ভার্বটাকে যদি আমি কনজুগেট করি, কনজুগেট মানে কি আপনারা আশা করি সবাই কনজুগেট মানে কি এটা বলতে পারেন। কনজুগেট মানে কি কেউ বলেন দেখি, সবাই পার্টিসিপেট করি আমরা। কনজুগেট মানে হচ্ছে একটা ভার্ব সবসময় ডিপেন্ড করে কিসের উপরে, সাবজেক্টের উপরে। যেমন হচ্ছে লেজেন আমরা পড়েছি, জানি এটাকে কি বলি আমরা, বেস ফর্ম বলি, অথবা এটাকে আমরা বেস ফর্ম মানে সহজ ভাষায় বলি, কিন্তু জার্মান গ্রামাটিক্যাল দিক থেকে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্ম বলি। ঠিক আছে, ইনফিনিটিভ ফর্ম আমরা বলে থাকি। ইনফিনিটিভ মানে সহজ ভাষায় বলতে গেলে মেইন ফর্ম অথবা বেস ফর্ম। এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে, যে কনজুগাসিয়ন ডয়েশ আমরা বলি এটাকে, ভাস বেডয়ের কনজুগাসিয়ন। কনজুগাসিয়ন মানে হচ্ছে কোনো কিছু পরিবর্তন হওয়া, রূপান্তর হওয়া। যেমন একটা ভার্ব সবসময় ডিপেন্ড করে কিসের উপরে, সাবজেক্টের উপরে। যেমন আমরা জানি কতগুলো সাবজেক্ট আছে, ইস আছে, দু আছে, জি এস আছে, ভিয়া আছে, ইয়া আছে, জি আছে, এবং হচ্ছে জি আছে, দে, এবং মানে ফর্মাল। এগুলো হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টের উপরে ডিপেন্ড করে সবসময় ভার্বটা পরিবর্তন হয়। যেমন ইস হয়, ইস লেজে হয়, দু লিস্ট হয়, ভিয়া লেজেন হয়। এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কনজুগাসিয়ন, ভেয়াব কনজুগাসিয়ন বলে থাকে। এটাকে বলা হচ্ছে কনজুগেটেড ফর্ম। তার মানে ইস লেজে এটা হচ্ছে একটা, এটা হচ্ছে কনজুগেটেড ফর্ম, মানে পরিবর্তন হয়েছে। কেন পরিবর্তন হয়েছে, সাবজেক্টের উপরে বেস করে পরিবর্তন হয়েছে। আর মেইন ফর্ম যেটা, এটাকে বলা হচ্ছে লেজেন, অথবা মানে বেস ফর্ম আমরা বলে থাকি, এবং জার্মান ভাষায় সেটাকে বলে হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্ম বলা হয়। বোঝা গেল? আচ্ছা, তো ইনফিনিটিভ ফর্মটা সাধারণত আমরা কখন ইউজ করে থাকি, ইনফিনিটিভ ফর্ম আমরা ইউজ করে থাকি একটা জায়গায়। সাধারণত আমরা যেমন বলে থাকি ইচ লেজ এ বুক, আমি বলে থাকি এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, এবং অবজেক্ট আছে। কিন্তু একটা জায়গায় এসে এই ইনফিনিটিভ মানে এই ভার্বের ইনফিনিটিভ ফর্ম বসে, কখন বসে কেউ বলতে পারবেন? যখন মোডাল ভার্ব থাকে। মনে আছে আপনাদের, যেমন ইস কান ডাস বুক লেজেন। এই যে লেজেন কিন্তু এখানে পরিবর্তন হয়নি, কেন পরিবর্তন হয়নি, কারণ মোডাল ভার্ব আছে এখানে। আপনারা আশা করছি মোডাল ভার্বের এই গ্রামারটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার, যেহেতু আপনারা বেআইনস পড়ছেন, আমি ওগুলোতে আর যাচ্ছি না, ওইটা আমাদের ফোকাস না। তো এখানে লেজেন এটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে। কেন ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে, এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব, ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে। কারণ হচ্ছে মোরাল ভার্ব যদি থাকে একটা বাক্যে, যখন মোরাল ভার্ব থাকবে
অলওয়েজ মোডাল ভার্বের কনজুগেটেড ফর্ম হবে এবং মেইন ভার্ব অলওয়েজ ইনফিনিটিভ ফর্মে থাকবে। এটা হচ্ছে একটা একটা ওয়ে, সরি ডাস বুক হবে এটা। এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল জার্মান গ্রামারের রুলস। এখানে আরেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন ইশ লেয়ার্নে ডয়েচ, এটা হচ্ছে আমরা আম, আমাদের আরেকটা এক্সাম্পল। আমরা যেমন লেয়ার্নেন ইশ লেয়ার্নে ডয়েচ, এটা হচ্ছে আমাদের কনজুগেটেড ফর্ম, আর লেয়ার্নেন হচ্ছে আমাদের মেইন ফর্ম অথবা আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্ম। আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, লেয়ার্নেন, গেহেন, এসেন, শ্রাইবেন, শ্লাফেন, যতগুলো ভার্বই থাকুক প্রত্যেকটা ভার্বের মেইন ফর্ম, বেস ফর্মটাকে বলা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্ম। আর যখন সেটা পরিবর্তন হয় সাবজেক্টের উপর, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কনজুগেটেড ফর্ম। এটা হচ্ছে আমাদের সহজ সিম্পল সামারি এই স্লাইডের। আপনারা যদি কোনো কিছু না বুঝেন হ্যান্ড রেজ করবেন, আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন ডিরেক্টলি। এবার আসি, আমরা আমরা জানলাম এখন কি ইনফিনিটিভ ফর্ম কি সেটা আমরা বুঝলাম, কনজুগেটেড ফর্ম কি সেটা আমরা বুঝলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইনফিনিটিভ ফর্ম আমি বুঝেছি, আমি জানি মেন আমার মোডাল ভার্ব যদি থাকে ইনফিনিটিভ ফর্ম আমরা ইউজ করব, কিন্তু এই সু মানে কি, সুটা কেন আসছে? সো warum soll ich zu benutzen und wo und wann, কখন আমরা ইউজ করব, কিভাবে ইউজ করব? এ পর্যন্ত আপনারা খেয়াল করেছেন যে জিনিসটা সহজ ভাষায় আমরা যেটা দেখলাম, যেমন হচ্ছে আম, ich soll mehr Deutsch lernen, এটা হচ্ছে আমার মেইন একটা সেন্টেন্স, যেখানে আমার ভার্বটা আসে হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্মে এবং আমার মোডাল ভার্ব রয়েছে। এখানে মোডাল ভার্ব ছাড়া প্রশ্ন আসতে পারে, আচ্ছা ভাইয়া মোডাল ভার্ব ছাড়া যদি অন্য কোনো ভার্ব আসে তখন লেয়ানের কি কোনো পরিবর্তন হবে? কারণ আমরা জানি কি মোডাল ভার্ব থাকলে ভার্বটা বাক্যের শেষে চলে যাচ্ছে, ইনফিনিটিভ ফর্ম হচ্ছে। কিন্তু যদি মোডাল ভার্ব যদি না থাকে, মোডাল ভার্বের জায়গায় আমি অন্য কোনো ভার্ব থাকলো, মোডাল ভার্ব না নর্মাল ভার্ব থাকলো, তার মানে একটা সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব, তাহলে তখন কি হবে, তখন কোন পরিবর্তন হবে? এই জায়গায় এসে আমাদের ইনফিনিটিভ মিটসু এর ইউজটা আমরা করে থাকি। সেটা কিভাবে? একটা এক্সাম্পল যদি দেই আমরা, যেমন ich habe keine Zeit Deutsch zu lernen। খুব কেয়ারফুলি যদি দেখেন এই সেন্টেন্সটা, ich habe keine Zeit, I don't have time Deutsch zu lernen, জার্মান পড়ার জন্য I don't have time। এক্ষেত্রে ich habe, এটা হচ্ছে কি একটা নর্মাল ভার্ব কিন্তু মোডাল ভার্ব না, ঠিক আছে? আরো একটা ভার্ব আছে এখানে, সেটা হচ্ছে কি লেয়ানেন, দুইটা ভার্ব আছে। তার মানে একটা সেন্টেন্সে মোডাল ভার্ব থাকলে সবসময় মেইন ভার্ব বসবে হচ্ছে বাক্যের শেষে ইনফিনিটিভ ফর্মে, কিন্তু মোডাল ভার্ব ছাড়া যদি অন্য কোনো ভার্ব থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইনফিনিটিভ মিট সু ইউজ করব। তার মানে একটা বাক্যে যদি দুইটা নর্মাল ভার্ব থাকে, একটা ভার্ব হবে বাক্যের শেষে ইনফিনিটিভ ফর্মে হবে, আরেকটা ভার্বে কনজুগেটেড হবে এবং সেটা থাকবে সেকেন্ড পজিশনে, এবং যেই ভার্বটা বাক্যের শেষে থাকবে ইনফিনিটিভ ফর্মে সেটার আগে আমাকে সুটা ইউজ করতে হবে। এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ মিট সু এর ইউজ। একটা এক্সাম্পল যদি দেখি, ইস বিগিনে, আমি শুরু করছি, ডয়চ টু লেয়ার্নেন, জার্মান পড়া শুরু করছি আমি। ইস বিগিনে, বিগিনেন, বিগিনেন হচ্ছে একটা ভার্ব, লেয়ার্নেন হচ্ছে আরেকটা ভার্ব। তার মানে শুরু করছি কি জার্মান পড়া, মেইন ভার্বটা হচ্ছে এখানে আমাদের বিগিনিং আমরা এখানে দিলাম। খেয়াল রাখবেন এই জায়গায় ইনফিনিটিভ মেট সু যখন ইউজ করবেন, দুইটা সেন্টেন্স থাকবে এখানে ভিন্ন ভিন্ন, আপনাকে একটা কমা ইউজ করতে হবে। এবং আরেকটা ভার্ব হচ্ছে লেয়ানেন, এবং লেয়ানেনের আগে আমরা সুটা ইউজ করছি। এটাই হচ্ছে ওভারঅল ইনফিনিটিভ মেট সু। আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি, es ist schwer, এটা হচ্ছে কঠিন, প্রু আউফ সু স্টেহেন, এটা হচ্ছে কঠিন, ইস্ট এখানে এটা হচ্ছে কি ভার্ব, জাইন ভার্ব, ঠিক আছে? ইস্ট হচ্ছে এখানে জাইন ভার্ব, এবং জাইন ভার্ব হওয়ার কারণে সেকেন্ড পজিশনে বসছে এস এর সাথে কি বসে, ইস্ট বসে। এস ইজ schwer, দিস ইজ ডিফিকাল্ট, কমা ফ্রু আউফ সু স্টেন। আপনি চাইলে এই মাঝখানে অনেক কিছু দিতে পারেন, অবজেক্ট দিতে পারেন, অ্যাডজেক্টিভ দিতে পারেন, অ্যাডভার্ব দিতে পারেন, সময় দিতে পারেন, যা ইচ্ছা তা দিতে পারেন, তবে খেয়াল রাখতে হবে বাক্যের শেষের দিকে কি দিতে হবে, মেইন ভার্বের আগে সুটা দিতে হবে, যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে এসে আমরা একটু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, সেটা কিভাবে, আউফ সুশতে। এখানে এখন ভাই প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাইয়া মাত্র আপনি বললেন সুটা মেইন ভার্বের আগে বসবে, কিন্তু এখন মাঝখানে কেন বসলো? তার মানে কথাটা কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না? না, কথা কন্ট্রাডিক্টরি না, কিছু এক্সেপশন আছে। সেটা কিভাবে, মেইন ভার্বটা যেটা ইনফিনিটিভ ফর্মে থাকবে সেটার আগে সু বসবে, বাট এই ভার্বটা কি ভার্ব, কে বলতে পারবেন? আউফ স্টেহেন, রিফ্লেক্সিভ, ভাইয়া ট্রেন বারে ভাব, ট্রেন ট্রেন বারে। ভার্ব, ট্রেন ভার্ব, সরি সরি, ট্রেন ভার্ব।
ট্রেন ওয়ারে ভার্ব, এক্স্যাক্টলি। ট্রেন ওয়ারে ভার্ব কি, মানে এটা ইউজটা কি কেউ বলতে পারবেন কিভাবে? এটা হচ্ছে ভেঙে যায় আর কি। হুম। আউফ হচ্ছে যখন আমরা এটা ইউজ করি তখন zum Beispiel ich stehe jeden Tag halb 9 Uhr auf, আউফটা হচ্ছে লাস্টে হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলে যায় আর কি। আর আউফটাকে কি বলা মানে হয় তখন? আহ প্রিপোজেট আউফটাকে হচ্ছে প্রেফিক্স। প্রিফিক্স 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 হ্যাঁ। প্রেফিক্স বলা প্রিফিক্স হয়। আর পরের যে পার্ট আছে ওটাকে কি বলা হয়? মেইন ভার্ব। ঠিক আছে। মেইন ভার্ব, মেইন ভার্ব তখন মেইন ভার্ব ভার্বটা। হিসেবে বসে আর শেষে আউটটা শেষে চলে যায় এক্স্যাক্টলি। আবার এই বসে। জায়গায় এসে পরিবর্তনটা হয় যখন ট্রেন ওয়ারে ভার্ব থাকবে। ট্রেন ওয়ারে ভার্ব মানে কি, মানে সেপারেবল ভার্ব, যেটা সেপারেট হতে পারে, ভাঙতে পারে। এই ট্রেন ওয়ারে ভার্ব যখন থাকবে তখন সুটা আর আগে বসবে না, তখন সুটা বসবে হচ্ছে মাঝখানে। এখানে যেটা বলা হলো ফ্রু ফ্রু aufzustehen, শুধুমাত্র ট্রেন ভার্ব থাকলে এই যে প্রেফিক্স এবং মেইন ভার্বের মাঝখানে যে জায়গাটা তারা সেপারেট হতে পারে, ওই জায়গায় গিয়ে আমাদের সুটা বসবে। বোঝা গেল? কারো কোনো প্রশ্ন? সাহিল ভাইয়া, সাবরিনা আপু, বুঝতে পারছেন আপাতত এতটুকু? হ্যাঁ ভাইয়া জি বুঝতে ভাইয়া। পারছি। গুড, ওকে। বিজয় ভাইয়া, বুঝতে পেরেছেন? জি ভাইয়া, বুঝছি। গুড। এরপর আসি হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার। প্রথমত, ich lerne Deutsch, die B1 deutsche Prüfung zu bestehen. আমি জার্মান শিখছি জার্মান পরীক্ষা, B1 পরীক্ষা পাশ করার জন্য। Ich lerne Deutsch, সাবজেক্ট প্লাস, আমরা জানি কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অলওয়েজ। এখানে যেটা হবে আমাদের, আমরা ইনফিনিটিভ মিট সু পড়ছি, আমাদের সেকেন্ড পজিশন অলওয়েজ থাকবে হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব। আমাদের এখানে একটা ভার্ব হচ্ছে কি লেয়ানেন। Ich lerne Deutsch, এটা লেয়ানেনটা সাবজেক্টের উপরে ডিপেন্ড করছে, সেকেন্ড পজিশনে বসছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কনজুগেটেড ফর্ম। দুইটা জিনিস আমরা প্রথম স্লাইডে শিখেছি, একটা হচ্ছে কনজুগেটেড ফর্ম, একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্ম। ইনফিনিটিভ ফর্ম মানে কি, যেটা কোনো পরিবর্তন হবে না, মেইন ফর্ম। আর কনজুগেটেড মানে কি, যেটা পরিবর্তন হচ্ছে সাবজেক্টের উপরে বেস করে ভার্বটা পরিবর্তন হচ্ছে। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব বাট কনজুগেটেড ফর্ম, এবং হচ্ছে অবজেক্ট যেটা থাকার, ওটা আমরা যা ইচ্ছা আমরা দিতে পারি। তবে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা কমা আলাদা করলাম। এরপরে গিয়ে আমাদের যদি আমরা যেটা এখানে যেটা বলছি দি বেআইনস ডয়েচে প্রুফুং সু বেস্টেহেন, আরেকটা ভার্ব হচ্ছে বেস্টেহেন, মানে হচ্ছে টু পাস, পাস করা। এই জন্য এখানে আমাদের শেষে বসে হচ্ছে কি সু। তার মানে আমাদের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস ভার্ব, সরি, উইথ কনজুগেশন, তারপর অবজেক্ট, কমা। এরপরে আমাদের যদি অবজেক্ট যদি থাকে আমরা দিতে পারবো। তবে এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সাবজেক্ট কিন্তু এখানে একটা, পুরো দুইটা বাক্যে কিন্তু সাবজেক্ট একজন এখানে, সেটা কি, সেটা হচ্ছে আমি, ইস। এরপর আমাদের সু দিতে হবে, এবং সু এর পরে কি আমাদের ইনফিনিটিভ ভার্বের ইনফিনিটিভ ফর্মটা থাকবে, এবং এই কমা দেওয়াটা খুব হচ্ছে ম্যান্ডেটরি ইম্পর্ট্যান্ট। এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল স্ট্রাকচার। আসুন আমরা আরো কয়েকটা এক্সাম্পল থেকে, এক্সাম্পল আমার খুবই ভালো লাগে এক্সাম্পল পড়তে, কারণ এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ভালো করে সবকিছু শিখতে পারি। এবার আসি হচ্ছে ইনফিনিটিভ মিট সু আমরা যখন ব্যবহার করি, কখন ব্যবহার করি, যখন একটা বাক্যে দুইটা ভার্ব থাকবে। কিন্তু এখানে ইন্টারেস্টিংলি মেইন যে ভার্বটা আছে ওই ভার্বটা সেকেন্ড ভার্বের উপরে ডিপেন্ড করে। সেটা কিভাবে? ইস বিগিনে। এক্সাম্পল, আমি বিগিন করছি। কি বিগিন করছি? ইস, মানে এটার কি অ্যান্সার আছে? নাই। জি ফাগিস্ট, মানে সে ভুলে যাচ্ছে। কি ভুলে যাচ্ছে, প্রশ্নটা স্বাভাবিক আসবে না। ইস লেয়ানে ডয়েচ, মানে সরি, ইস লেয়ানে ডয়েচ এভাবে হবে না। হ্যাঁ, এভাবে বলতো ইস লেয়ানে ডয়েচ, বাট ওয়াহুম লেয়ান ইস ডয়েচ, আমি জার্মান শিখছি, কিন্তু কেন? হবি হিসেবে, জার্মানিতে আসার জন্য, আউসবিলং এর জন্য, পরীক্ষা পাসের জন্য, কেন? তার মানে যেটা বুঝলাম, প্রথম যে ভার্বটা আছে ওই ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে, ওই ভার্বটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে সেকেন্ড ভার্বের উপর। কারণ সেকেন্ড ভার্বের মিনিংটা দেখে আমি বুঝতে পারি যে প্রথম ভার্বটা কি বলছে। তার মানে প্রথম ভার্বটা অলওয়েজ সেকেন্ড ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে ফুল অ্যান্সারটা, মিনিংটা খুঁজে বের করার জন্য। এটা হচ্ছে ইন ডেপথ এক্সপ্লেনেশন। যদিও আমরা যেটা পড়েছি এতক্ষণ পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের মেইন সামারি, বাট এখন যেটা আমরা পড়ছি এটা হচ্ছে কেন, কিভাবে, আরো বিস্তারিত আমরা পড়ছি। জি ফাগিস্ট, সে ভুলে যায়, ডাস ফেন্সটা সুশলিসেন, সে ভুলে যায়, কি ভুলে যায়? ওই যে জানালা বন্ধ করতে। তার মানে ডাস ফেন্সটা সুশলিসেন, বন্ধ করার জন্য কি জানালা সে ভুলে যায়। তার মানে এই ভার্বটা সবসময় ডিপেন্ড করে হচ্ছে কি, যে আমাদের মেইন ভার্ব যেটা ইনফিনিটিভ ফর্মে থাকে সেটার উপর অলওয়েজ ডিপেন্ড করে। আসুন আরো কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।
কিছু এক্সাম্পল দেওয়া হলো এখানে, যেমন অ্যাডজেক্টিভ অথবা নোমেনের পর সাধারণত যে জিনিসটা হয়, এটা এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা আমরা যেটা পড়েছি, যে এস ইস wichtig, এটা ইম্পর্টেন্ট। কি ইম্পর্টেন্ট? jeden Tag zu üben অথবা jeden Tag Deutsch zu üben, এটা ইম্পর্টেন্ট যে প্রতিদিন জার্মান প্র্যাকটিস করা। Ich habe keine Zeit, আমার সময় নেই, einen Film zu sehen, আমার সময় নেই। কেন সময় নেই? কিসের জন্য সময় নেই? einen Film zu sehen, তার মানে ich habe, এই ভার্বটা ডিপেন্ড করছে কিসের উপরে? এই বাক্যের পুরো মিনিংটা ডিপেন্ড করছে পরের বাক্যের উপর, অথবা পরের ইনফিনিটিভ যে আমাদের ভার্বটা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি, ich hoffe, আমি আশা করছি, bald eine Wohnung zu finden, আমি আশা করছি, কি আশা করছি আমি জানি না, আশা করছি কি একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে পাওয়ার জন্য, তার মানে ডিপেন্ড করছে সেকেন্ড ভার্বের উপর যেটা ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে। wir haben beschlossen nach Berlin zu fahren, আমরা ডিসাইড করেছি কোথায় যাব? বার্লিনে আমরা ঘুরতে যাব। Er hat keine Lust, Hausaufgaben zu machen, তার কোনো ইচ্ছাই নেই বাড়ি কাজ করার। তার মানে এই ভার্বটা ডিপেন্ড করছে কোথায়? সেকেন্ড মেইন যে আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। আচ্ছা, আরো কয়েকটা এক্সাম্পল যদি দেখি আমরা, ich habe keine Zeit, Deutsch zu lernen, তো আগের মতো এক্স্যাক্টলি আমাদের মেইন ভার্বটা মানে কনজুগেটেড ফর্মে আছে, এবং আমাদের পরের যে সেকেন্ড যে ভার্বটা আছে সেটা ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে, সেটা হচ্ছে বাক্যের শেষে, এবং সেটার আগে আমাদেরকে সু দিতে হবে। এবং এই ভার্বটা সবসময় অ্যান্সার, ফুল মিনিংটা সবসময় ডিপেন্ড করে হচ্ছে কোথায়? সেকেন্ড ভার্বের উপর। এরপর হচ্ছে er versucht jeden Tag früh aufzustehen, সে ট্রাই করে প্রতিদিন দ্রুত ঘুম থেকে ওঠার জন্য। আমরা আরো একটা জিনিস শিখলাম কি, যদি ট্রেন বেয়ারে ভার্ব থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? আমরা আম, যে আমাদের সু থাকবে, সুটা বসবে হচ্ছে কোথায়? মাঝখানে, প্রেফিক্স এবং মেইন ভার্বের মাঝখানে গিয়ে আমাদের সুটা বসবে। আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি, wir planen im Sommer nach Italien zu fahren, এই যে প্ল্যানেন, আমরা প্ল্যান করছি, কি প্ল্যান করছি? এটা প্ল্যানেন, এটা হচ্ছে একটা ভার্ব, এটা ডিপেন্ড করছে কিসের উপরে? আমাদের সেকেন্ড যে ভার্ব আছে ফারেনের উপর, এবং এই ভার্বটার কনজুগেটেড ফর্ম হয়েছে কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? সাবজেক্টের উপর, সেটা হচ্ছে ভিয়া। আর আমাদের এখানে যে সেকেন্ড যে ভার্ব আছে, এখানে দুইটাই আসলে ভার্ব, এই সেকেন্ড যে ভার্বটা আছে এটা ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে। আরেকটা এক্সাম্পল, er hat vergessen das Fenster zu schließen, সে ভুলে গিয়েছে যে, জানালা বন্ধ করতে। ich fange an ein neues Buch zu lesen, এখানে গিয়ে এই সেন্টেন্সটা খুবই সুন্দর একটা সেন্টেন্স। কেন? খেয়াল করলে বুঝবেন, anfangen একটা হচ্ছে কি ট্রেন ভার্ব। এখন এই সেন্টেন্সটা কিন্তু নর্মাল সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু মতোই কিন্তু বিহেভ করবে। সেটা কিভাবে? আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস প্লাস অবজেক্ট নর্মাল ভাবে, কিন্তু আমাদের মেইন ভার্বটা যদি, আমাদের এই ভার্বটা যদি ট্রেন্ড ভ্যারে ভার্ব হয়, সেটা প্রেফিক্সটা কোথায় বসে? বাক্যের শেষে বসে। তার মানে এই বাক্যেও নর্মাল যে বাক্য বিহেভ করে, সেম ভাবেও এই বাক্যও কিন্তু সেম ভাবে বিহেভ করবে। সেটা কিভাবে হয়েছে এখানে? ইস ফাঙে আন, ইস ফাঙে আমরা বলতে পারি zum Beispiel heute an, অথবা যেটা বলতে চাই, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রেফিক্সটা বাক্যের শেষে আছে, তবে এই বাক্যের শেষে না। মানে ফুল বাক্যটা আপনাকে হিসেব করতে হবে না, আপনাকে দুইটা আলাদা আলাদা বাক্য হিসেব করতে হবে। এই জায়গায় আমরা প্রায় সময় ভুল করি। তার মানে এই আনটা, এই প্রেফিক্সটা বসবে হচ্ছে কোথায়? প্রথম বাক্যে, কারণ এটা হচ্ছে প্রথম বাক্যের ভার্ব। ঠিক আছে? আর আমাদের মেইন ভার্বটা বাক্যের শেষে আসছে। এরপরে বাকিগুলো অনেকটাই আমাদের আগের এক্সাম্পলগুলোর মতো, es ist wichtig genug Wasser zu trinken, সেম আগের মতোই। sie hat Angst, তার ভয় আছে, einen Fehler zu machen, তার ভয় আছে ভুল করার জন্য, মানে একটা ভুল করতে পারে সেজন্য সে ভুল, মানে ইয়ে আছে তার, ভয় কাজ করছে। তো আহ, এখানে আমাদের প্রথম যে ভার্বটা আছে সেটা কনজুগেটেড ফর্ম, এবং আমাদের মেইন ভার্ব, মানে মেইন ভার্ব না, সরি, সেকেন্ড যে ভার্বটা আছে সেটা ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে এবং সু বসেছে। অলরাইট, কারো কোনো প্রশ্ন? প্রিয়াঙ্কা আপু, আপনি কি বুঝতে পারছেন? আম, জান্নাত আপু? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। গুড। জি ভাইয়া। পাবেল ভাইয়া? জি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। অলরাইট, এবার আসি আমরা কিছু কুইজ করি, প্র্যাকটিস করি। ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রথমটা অ্যাসিস স্পেয়া, আপনি একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন? কে পারবেন? আমি বলতাম, শিওর, প্লিজ। Es ist schwer, Deutsch zu lernen.
ডয়েচ সু লেয়ানেন, এক্স্যাক্টলি। অথবা এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হলো, সবগুলোই কারেক্ট, কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে আপনাদেরকে ব্রেনস্টর্ম করানো। Es ist schwer, Deutsch zu lernen অথবা sich zu konzentrieren, কারণ কনসেন্ট্রিয়ারেন এটা হচ্ছে একটা রিফ্লেক্সিভ ভার্ব, ওই জন্য জিসটা আছে, sich zu konzentrieren, সুটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা ইনফিনিটিভ মিট সু ইউজ করছি, দুইটা ভার্ব যদি থাকে, একটা হবে বাক্যের শেষে, একটা হবে সেকেন্ড পজিশনে। সেকেন্ড পজিশনে যেটা থাকবে সেটা কনজুগেটেড ফর্ম হবে, বাক্যের শেষে যেটা থাকবে সেটা ইনফিনিটিভ ফর্ম হবে, এবং সেটার আগে সু বসবে। গুড, এরপরের জন একজন ট্রাই করেন দেখি পরেরটা কি করবেন। Er hört auf, Musik zu hören. আরেকবার বলুন তো আপু, সরি। Er hört auf, Musik zu hören. Er hört auf, হ্যাঁ এটা হতে পারে Musik zu hören। Er hört auf, aufhören মানে কি? স্টপ করা হচ্ছে, যে কোনো স্টপ কিছু করা, বন্ধ করে। সে বন্ধ করে দিয়েছে মিউজিক শোনা, সে আর মিউজিক শুনতে চাচ্ছে না। মিউজিক সু হোরেন, মেইন ভার্ব হচ্ছে এখানে, সেকেন্ড ভার্ব হচ্ছে হোরেন, এটার আগে সু দিয়েছে। অথবা আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি, er hört auf mit dem Rauchen zu beginnen, সে আবার সিগারেট, সে স্টপ করে দিয়েছে, আবার মানে সিগারেট শুরু করা, আবার স্টপ করে দিয়েছে সে। আচ্ছা, তারপরে আরেকজন ট্রাই করেন, পরেরটা দেখি। Wir haben beschlossen, die Hausaufgaben mitzumachen. Nicht zu machen oder zu machen? Mitzumachen. ওকে, mitzumachen, sehr gut। হ্যাঁ, আমরা এটা বলতে পারি অবশ্যই, wir haben beschlossen ein Haus zu kaufen অথবা Hausaufgabe mitzumachen। হ্যাঁ, আমরা বলতে পারি, যেহেতু mitmachen এটা হচ্ছে কি ট্রেন ভেয়ারে বা, সেই ক্ষেত্রে আপনি mitzumachen আপনি বলতে পারবেন অবশ্যই। আচ্ছা, তারপরে আমরা আরেকটা ট্রাই করি, আরেকজন। Ich freue mich, du anzugekommen, আবার বলেন, anzugekommen. anzukommen, anzugekommen হবে না, কারণ এটা Oh, sorry, anzukommen, anzukommen. anzukommen হবে, এক্স্যাক্টলি, যদি বলতে চাই। অথবা আরেকটা বলতে পারি, ich freue mich dich wiederzusehen। ঠিক আছে, wiedersehen একটা ট্রেন পেয়ারে ভার্ব, ওই জন্য wiederzusehen এটাও বলতে পারি। আপনি যেটা বলেছেন সেটাও কারেক্ট। এরপর আরেকজন ট্রাই করেন। বলবো, হ্যাঁ, শিওর। sie hat keine Lust, arbeiten zu gehen. এটা হবে সু আরবাইট সু গেন। কিভাবে সু আরবাইট, কারণ আমরা কিভাবে বলি, আমরা বলি হচ্ছে এভাবে বলি, সু আরবাইট গেহেন বলি না আমরা, কারণ এই সু, হুম। খেয়াল রাখবেন, এই সু হচ্ছে প্রিপোজিশন একটা সু। এই সু আর এই সু কিন্তু সেম না। এই সু বলা হয় সাধারণত কোনো স্পেসিফিক কোনো কিছু যদি আপনাকে বলা হয়, ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে আমি কাজে যাচ্ছি, ঠিক আছে, আমি আম, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, সুম আর্টস, আমি ফর এক্সাম্পল সুশুলেতে যাচ্ছি, ঠিক আছে, স্কুলে যাচ্ছি, স্পেসিফিক কোনো লোকেশন যদি আপনাকে বোঝায় তখন আপনাকে সু ইউজ করতে হয়। যেহেতু এটা ডি আর বাইত আমরা বলে থাকি, ডি আর বাইত থাকার কারণে এটা যেহেতু ডাটিভ হয়, সু হচ্ছে একটা ডাটিভ প্রিপোজিশন, ঠিক আছে, সু ডাটিভ প্রিপোজিশন হওয়ার কারণে ডি আরবাইট তখন হয়ে যায় হচ্ছে ডে আরবাইট, ঠিক আছে, সু আরবাইট তখন ডে আরবাইট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আম, এই যে সু ডেয়াটাকে আমরা শর্ট শর্ট ফর্ম আমরা বলে থাকি হচ্ছে সুও। তার মানে আপনি যখন বলবেন আরবাইতের কথা, কাজের স্পেসিফিক কথা, তখন সু আরবাইট বলতে হবে। আর এই বাক্যে আপনি কিভাবে বলবেন সেটা, সেটা আপনাকে বলতে হবে সু আরবাইট সু গেহেন। বুঝে গেল বিজয় ভাইয়া? হ্যাঁ ভাইয়া, বুঝছি। ওকে। ওপস, Entschuldigung। আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা দেখি, একটা কি বলে এখানে, sie hat keine Lust heute zu arbeiten, এটাও বলতে পারি, অথবা zu Arbeit zu gehen, ওটাও বলতে পারি। আচ্ছা, তারপরে সাহিল ভাই আপনি একটা ট্রাই করেন দেখি। জি, er versucht die Grammatik zu verstehen. আবার বলেন, eher versucht, কারণ আমরা Versucht. এটাকে যখন আমরা জার্মান বলি সবসময় খেয়াল রাখবেন যে মাঝখানে আর গুলো উজ্জ্ব রাখবেন অলওয়েজ। আপনি যদি ফারজুক্ট বলেন সঠিক, বাট জার্মানরা কখনো ফারজুক্ট বলে না, সবসময় বলে ফারজুক্ট, ফাজুক্ট। আবার বলেন। Versucht. এক্স্যাক্টলি, আরটা উজ্জ্ব রাখবেন, ফাজুক্ট। আর মানে এটাকে আমরা কি বলি, ফাও বলি, ওই জন্য ফাজুক্ট। আবার বলেন পুরো সেন্টেন্সটা, ইয়া ফাজুক্ট। Er versucht die Grammatik zu verstehen.
Die Grammatik zu verstehen. ওকে, হ্যাঁ এটা সঠিক, কিন্তু আমরা আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি, ihr versucht sich gesund zu ernähren, সে চেষ্টা করে মানে স্বাস্থ্যকরভাবে সে নিউট্রিয়েন্ট যাতে সে হতে পারে। আচ্ছা, তারপরে শেষেরটা আমরা ট্রাই করি আরেকজন। প্রিয়াঙ্কা আপু বলেন। Ich ver Ich vergesse oft, meine Hausaufgaben zu machen. এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ এটাও হতে পারে, ich vergesse oft, এক্স্যাক্টলি আপনি যেটা বলেছেন ওইটা অ্যান্সার এখানে আমিও লিখেছি, meine Hausaufgaben zu machen। তার মানে একদম সহজ সেন্টেন্স, সহজ টেক, আমরা যদি মেসেজ যদি বলি টু টেক হোম, সেটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ মিট সু। যদি আমরা ইউজ কখন করব, একটা বাক্যে যখন দুইটা ভার্ব থাকবে তখন ইনফিনিটিভ মিট সু ইউজ করব। প্রথম ভার্বটা সেকেন্ড পজিশনে থাকবে এবং সেটা কনজুগেটেড ফর্মে থাকবে। আর দ্বিতীয় ভার্বটা থাকবে হচ্ছে বাক্যের শেষে এবং সেটা ইনফিনিটিভ ফর্ম অথবা বেস ফর্মে অথবা মেইন ফর্মে থাকবে এবং সেটার আগে সু দিতে হবে এবং দুইটা বাক্যের মাঝখানে একটা কমা দিতে হবে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল আজকের শেখার বিষয়। আচ্ছা, তো এখানে আমাদের একটা বাড়ি কাজ থাকবে। তো এখানে আপনার যেটা দেয়া আছে এখানে, এটা আপনারা ফিল আউট করবেন, যে এখানে কি দেয়া আছে সেটা লিখবেন পুরোটা। আর পাশাপাশি এখান থেকে আপনারা মানে আলাদা করে কিছু সেন্টেন্স তৈরি করবেন, যেটা এটার সাথে যাতে কোনো কিছুর সাথে যাতে না মিলে, আপনাদের নিজের মতো করে আপনারা সেটা লিখবেন। বুঝে গেল বাড়ি কাজ? জি ভাইয়া। ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা যেটা করব, আমরা প্রতিটা ক্লাসে আমাদের একটা শর্ট আমরা ব্রেক যদি থাকে, সেক্ষেত্রে 5 মিনিট একটা ব্রেক করে আমরা ব্যাক করি। সেক্ষেত্রে আমরা ইনশাল্লাহ বই থেকে তাহলে কিছুটা ইয়ে করবো। তো এখন বাজে হচ্ছে অলরেডি 10, তাহলে আমরা 16-তে আমরা ব্যাক করি আবার, ঠিক আছে? জাস্ট একটু শর্ট, একটু ফ্রেশ এয়ার যদি প্রয়োজন পড়ে অথবা কারো পানি খাওয়ার প্রয়োজন পড়লে অথবা ওয়াশরুমের প্রয়োজন হলে আপনারা শর্ট ব্রেকে আপনারা যেতে পারেন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা 16-তে তাহলে ব্যাক করবো। ওকে, Okay, ভাইয়া, bis gleich. bis gleich.
অলরাইট, আমরা ব্যাক করেছি আবার সবাই। Yes. আচ্ছা, ওকে, যাই গুড। এখন আমরা যেটা করব, আমরা উম, বই শুরু করবো ইনশাল্লাহ আজকে। তো আমরা ব্রিফলি আজকে, যেহেতু আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস, আমরা অনেক বেশি ডিটেলস আজকে আমরা করব না, যেহেতু আমাদের সামনে অনেক কিছুই আমরা বিশেষ করে আমাদের প্র্যাকটিস আসবে, তো তখন আমরা বিস্তারিত আম, সময়টা তখন আমাদের আরো করতে পারবো। যেহেতু প্রথম ক্লাস, আমরা আজকে ব্রিফলি কিছু আমরা শুরু করি। তো প্রথম যে চ্যাপ্টার বলা হলো, প্রথম চ্যাপ্টারে কিছু ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। über Vorlieben und Abneigung sprechen। তারপর হচ্ছে Gespräche über Reiseplanung verstehen und führen। তো এখানে কয়েকটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, gute Reise। তো যেটা অলরেডি বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে আমাদের বিশেষ করে ভ্রমণের উপর, ঠিক আছে, যে রাইজেনের উপর আমরা কি কি কনভারসেশন হতে পারে, ঠিক আছে, তো কোন কোন জায়গায় আমরা ঘুরতে পারি, তো এই জিনিসগুলো নিয়ে সাধারণত এই চ্যাপ্টারটাতে আসলে বলা হয়েছে। তো এই চ্যাপ্টারে এখানে আমরা একটা রেকর্ডিং আমরা শুনবো। এখানে রেকর্ডিংয়ে যেটা বলা হলো যে হরেন জি আজকে এক্সপ্রেস wo haben die Personen Urlaub gemacht। এই ব্যক্তিগুলা কোথায় তাদের ছুটিটা করেছে, ভ্যাকেশনটা করেছে, নোটিয়েরেন জি। প্রথম ব্যক্তির হচ্ছে মায়া, এরপর হচ্ছে লিয়াম, এরপর হচ্ছে থমাস। কোন কোন ছবির সাথে সবচেয়ে বেশি এখানে ম্যাচ করে সেটা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। কারণ আমাদের একটা ভা- বিশাল একটা চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে আমাদের হোরেনে খুব ভালো করা, ঠিক আছে। তো হোরেনে ভালো করার জন্য আমাদের কনভারসেশনের কনটেক্সটটা বুঝতে হবে এবং কি নিয়ে কথা বলছে সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি। তো এখানে প্রথমত যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, একটা অনেকটা বলা যাচ্ছে একটা স্ট্রান্ড। সে তারা এখানে ঘুরতে আসছে হয়তো, বা তারপর হচ্ছে থুরিঙ্গে ওয়াল্ড। সম্ভবত এখানে কিছু নেকড়ে দেখতে পাচ্ছি, যেটা মানে অনেকটা বলা যায় বরফ আবৃত একটা এরিয়া। তারপর হচ্ছে আন্ডেয়া মোজেল। মোজেল হচ্ছে এই নদীটার নাম। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ইন ইন সালজবুর্গ, এটা হচ্ছে আউফ রুগেন, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে রুগেন। তারপর হচ্ছে জালসবুর্গ, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর গ্রামের মধ্যে গ্রাম ধরা হয় হচ্ছে জালসবুর্গ, যেটা অস্ট্রিয়াতে অবস্থিত। তারপর হচ্ছে সেয়ামাট ব্লিক আউফ ডাস মাটেনহর্ন, এই যে এটা হচ্ছে মাটেনহর্ন, মাটাহর্ন। তো এইগুলা নিয়ে কোন ছবি নিয়ে সে আসলে কথা বলে, আমরা একটু মায়া কি নিয়ে কথা বলে, লিয়াম কি নিয়ে কথা বলে এবং থমাস কি নিয়ে কথা বলে, আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। অলরাইট, তাহলে আমরা শুরু করি রেকর্ডিংটা। Hey Maja, hallo Maja, du bist ja wieder zurück aus dem Urlaub. Ja, leider. Und, wie war's? Sehr schön. Wir waren an der Ostsee auf Rügen. Die Insel ist so toll. Wir hatten da ein kleines Ferienhaus. Und das Wetter war auch meistens gut. Das war echt Glück. Da würde ich auch gern mal hinfahren. Ja, das solltest du echt machen. Das Ferienhaus war sehr nah am Strand. Wir mussten nur 5 Minuten laufen. Wir haben es auch schon im Februar gebucht. In den Sommerferien ist immer sehr viel los. Was? Du hast schon im Winter gebucht? Ich will mich nicht schon so früh entscheiden, wo ich Urlaub mache. Ich fahre lieber einfach los. Echt? Das kann ich nicht. Ich buche meinen Urlaub immer ein paar Monate vorher. Dann ist alles organisiert und ich weiß, wo ich schlafe. Wo warst du denn dieses Jahr, Liam? Also ich bin mit dem Zug durch Europa gefahren. Das war super. Nur ich und mein Rucksack. Ich habe immer spontan entschieden, wo ich als nächstes hinfahre. Zuerst war ich kurz in Salzburg. Von dort bin ich direkt weiter nach Wien und nach 2 Tagen weiter nach Prag. Wow, und das machst du so ganz allein? Ich fahre allein los, ja. Aber man lernt schnell Leute kennen, die auch mit dem Rucksack reisen. Sag mal, Thomas, wo warst du eigentlich? Naja, meine Frau und ich, wir fahren erst im Herbst weg. Wir fahren immer mit dem Wohnwagen an die Mosel. Immer. Wie oft wart ihr denn schon dort? 8-mal. Wir sind immer auf demselben Campingplatz. Es ist wirklich schön dort.
Wir kennen uns jetzt schon gut aus, kennen gute Restaurants und die schönsten Wanderwege am Fluss entlang und durch die Weinberge. Und wir treffen Leute, die auch jedes Jahr kommen. Die Landschaft ist so schön, für uns ist das perfekt. Immer an den gleichen Ort. Das könnte ich nicht. Ach, ich muss euch noch was erzählen. Wir haben auf অলরাইট, প্রথম ছবিটা কোনটা হবে? মায়া কোন টপিক নিয়ে কথা বলছিল? আলফ রোগেন, এই নাম্বারটা ভাইয়া। আউফ আহ রুগেন। মামা তারপর হচ্ছে লিয়াম। লিয়াম লিয়াম হচ্ছে হচ্ছে জালসবুর্গ। সে জালসবুর্গ জালসবুর্গ। নেমস। হ্যাঁ। লিয়াম কি বলেছিল? লিয়াম কি বলেছে? সে বলেছে না যে সে স্পন্টান প্ল্যান করতে পছন্দ করে, বিশেষ করে একটা রুকজাক, আর সে মোটামুটি ট্রেনে উঠে যায় এবং সে জালসবুর্গ 2 দিন ছিল, ওখান থেকে প্রাগে গিয়েছে। হ্যাঁ, তো সেইভাবেই নতুন যে মানুষজন আছে যারা রুকজ্যাক নিয়ে বের হয়েছে, এরকম অনেকেই আছে যে হুট করে মনে হলো যে না ঠিক আছে আমি একটু বের হব, জাস্ট ব্যাগে জিনিসপত্র নিয়ে টুকটাক বের হয়ে যায়, এরকম অনেক মানুষই আছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে থমাস। থমাস কোন সাথে কোন ছবিটা সে ম্যাচ করে? সে নমাজ রেস্টুরেন্ট। সে সে এক্স্যাক্টলি, সে। থমাস কি বলেছিল? থমাস বলেছে যে সে অনেক নমাজ বন্ধুদের সাথে দেখা করেছে, তারপরে বান্ডা নাম বাসা ঘুরতে হুম, এসেছেন, সে ওই এগুলো বলেছে। সেম জায়গায় কয়বার গেছে এই নদীর পর্যন্ত? পাশে ক্যাম্পিং করার পর। এক্স্যাক্টলি, যেটা সাবরিনা আপু বললেন এবং বিজয় ভাই বললেন দুইটাই কারেক্ট, যে ভান্ডারুং এর জায়গাগুলো, রাস্তাগুলো তারা চিনে, ঘুটে রেস্টুরেন্ট কোনটা তারা চিনে, এবং একটা জায়গায় তারা 8বার পর্যন্ত গেছে, হ্যাঁ, 8বার। মাউন্টেন্স এর কথাও বলছি। এক্স্যাক্টলি, তো তারা ওখানে যেতে যেতে তাদের কাছে আসলে সবকিছু তারা চেনা পরিচিত হয়ে গেছে, রেস্টুরেন্ট, ভান্ডারুং, সবকিছুই তারা মোটামুটি চেনা হয়ে গিয়েছে। তো মায়া তারপর বললো যে সেই ধরনের মানে একটা জায়গায় 8বার কিভাবে যাওয়া আর কি। তো তারা অনেকটা তাদের মানে হোমের মতো মনে করে আর কি ওই জায়গাটা, আন্ডে মোসেল। আচ্ছা, গুড। এরপরে আসি হচ্ছে আমরা লেসেন জি ডি বেশরাইবুঙ্গেন, মানে এগুলো আমাদেরকে পড়তে বলা হলো, এবং হোরেন জি নখ আইনমাল, আমরা এটা আবার শুনবো। ওয়েলচে উল্লাউবস টিপ ফাস্ট zu den Personen, কোন ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের উল্লাউব টাইপিং মানে মানে ভ্যাকেশন টাইপ সবচেয়ে বেশি ম্যাচ করে? অর্ডেন্স ইস্যু। আচ্ছা, সাহিল ভাই আপনি একটু পড়বেন। জি। Type 1. Ganz spontan. Sie fahren einfach los. Sie sind sicher, dass sie einen Platz zum Übernachten finden. হুম। Sie mochten nicht planen. Sie wollen einfach sehen, was passiert. হুম, ওটা অর্থটা কি ভাইয়া, বলতে পারবেন? জি ফারেন এই আইন মুহূর্তে ফাখ বলতে লস, মানে সে মানে সিম্পলি বের হয়ে যায়, মানে ভ্রমণ করে আর কি, যাদেরকে বলি গান স্পন্টান। জি জিন জিসা, এটাকে আমরা বলি জিসা বলি, তালিবাস্য দিয়ে বলবেন জিসা। ঠিক আছে, অনেকে জিখা বলে। জিখা সাধারণত বলবো হচ্ছে অস্ট্রিয়াতে জিখা বলে, অস্ট্রিয়াতে বলে। সুইস জার্মানিও জিখা বলে, বাট সাধারণত জার্মানিতে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডয়েচে বলি হচ্ছে জিসা, তালিবাস্য। Sie sind sicher, মানে সে শিওর, dass sie einen Platz zum Übernachten finden. Übernachten মানে কি? Übernachten মানে হচ্ছে ওভারনাইট। আমরা মানে রাতে থাকার জন্য, মানে সে শিওর যে সে একটা জায়গা খুঁজে পাবে রাতে থাকার জন্য। আর সাহিল ভাই আপনি যেটা বলেছেন মোখটেন, এটা মোখটেন না, এটা হচ্ছে মেশটেন। একটা হচ্ছে মোখটেন একটা আছে, একটা হচ্ছে মেশটেন একটা আছে। এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কেউ বলতে পারবেন? এই মোখটেন আর মেশটেনের মধ্যে পার্থক্য? ভাইয়া ওতে উমলাউট আছে জন্য মুস্টেন হয়েছে। আর এটা এটা মানে কি? মুস্টেন হতে হচ্ছে উড লাইক আর কি, উড লাইক উড মুস্ট। লাইক টু। আর হচ্ছে মকটেন মানে কি? মানে হচ্ছে মাছ। না, আমরা মোডাল ভার্ব যখন পড়ছিলাম আতসোয়াইতে, মোডাল ভার্বের প্রেটেরিটুম ফর্ম মনে আছে আপনাদের? আর এই মকটেন মানে হচ্ছে কি ওয়ান্টেড টু, এটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম। ঠিক আছে, বুঝে গেল? একটা হচ্ছে মকটেন, একটা হচ্ছে মেশটেন।
তার মানে আপনাকে খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে আপনি কি বলছেন। আপনি যদি মখটেন বলেন তার মানে আপনার পাস্ট টেন্স বোঝাচ্ছেন আপনি, কিন্তু আপনি তো পাস্ট টেন্স বোঝাচ্ছেন, আপনি বলতে হচ্ছে মেশটেন মানে বর্তমানের কথা বলছেন অথবা ফিউচারের কথা বলছেন আপনি মেশটেন। তার মানে সাহিল ভাই আপনাকে বলতে হবে মেশটেন, নিস্ট মখটেন। বুঝা গেল? জি ভাইয়া। ওকে, জি möchten nicht planen, সে কোনো প্ল্যান করতে চায় না। জি wollen einfach sehen was passiert, সে সিম্পলি দেখতে চায় কি হয়। আচ্ছা পরেরটা একজন পড়েন দেখি, অন্য একজন কে পড়বেন? হুম পড়ুন। বলবো ভাইয়া? শিওর। Type 2, gern zu Haus. Reisen finden Sie anstrengend. Sie bleiben am liebsten zu Haus. Da können Sie sich am besten entspannen. Sie machen gerne Ausflüge. এখানে বলছে হচ্ছে ভ্রমণে হচ্ছে যাতে তার একটু স্ট্রেসফুল হয়, মানে চাপযুক্ত, সে হচ্ছে সবসময় বাসায় থাকতে পছন্দ করে, হুম ভালোবাসে আর কি। হুম সে হচ্ছে আম, মানে সে সবসময় তার বেস্ট অপশন হচ্ছে সে রিল্যাক্স থাকা। হুম আবার সে হচ্ছে পছন্দ করে আর কি আউটফ্লুগে করতে, ভ্রমণ করতে, প্যাকেজ আউসফ্লুগ, ট্যুর গুলো আর কি। এক্স্যাক্টলি ডে ট্যুর বলে থাকি আমরা আউসফ্লুগ মানে। ওকে তারপর এটা একজন পড়েন দেখি, অন্য একজন পড়েন, প্রিয়াঙ্কা আপু পড়েন দেখি। Gut geplant. Sie suchen immer neue Urlaubsziele, auch in großer Entfernung. Ihre Reisen planen Sie sehr vor und sehr gründlich. Ein schickes Farmhaus oder Hotel bekommt man nur, wenn man rechtzeitig bucht. হুম হচ্ছে গিয়ে এটা বলছে যে হচ্ছে গিয়ে গুড গে প্ল্যান হচ্ছে একটা সুপরিকল্পিত একটা হচ্ছে প্ল্যানার হুম এটা। এখানে বলছে যে হচ্ছে গিয়ে তারা হচ্ছে গিয়ে যে জুখেন ইমা নয় উল্লাউ সিহে আউট ইন গ্রোসার এন্ড ফেয়ারনুন, মানে হচ্ছে গিয়ে তারা সবসময় মানে নতুন একটা ছুটির জন্য তাদের হচ্ছে যাওয়ার জন্য একটা জায়গা খুঁজতে থাকে হুম আর কি, এরকম টাইপের। তারপর হচ্ছে বলছে যে ইয়ারে রাইজেন প্ল্যানেন জি জেয়া হুয়া উন জেয়ার গ্রুনলিশ, তারা তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব সুন্দরভাবে করে ফেলে এটা। Ein schickes Farmhaus oder Hotel bekommt man nur, wenn man rechtzeitig bucht. মানে তারা হচ্ছে গিয়ে একটা ছুটির জন্য বাড়ি কিংবা হচ্ছে গিয়ে হোটেল, আহ হোটেল সে হোটেলে তারা কখন কি বাড়িতে থাকবে না হোটেলে থাকবে সেটা তারা হোটেলে থাকলে আগে থেকে বুকিং করে ফেলে, এরকম হয়। হুম। আচ্ছা এখানে যেটা বলা হলো, হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন অনেকটাই কাছাকাছি। সেটাও প্রথমত বলা হলো উল্লভ সিলে, নতুন কোনো উল্লভ গন্তব্য, আপনার ভ্যাকেশনের গন্তব্য যদি আপনি নতুন নতুন খুঁজতে চান এবং সেটা যদি অনেক লম্বা দূরত্ব যদি থাকে, সেক্ষেত্রে সাধারণত গুড প্ল্যান কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজন, বিশেষ করে একদম ছোট ছোট ব্যাপারগুলোতে একদম মানে গ্রাউন্ড থেকে আপনাকে হিসেব করতে হবে। এবং আইন শিকেস ফেরিয়েন হাউস অজা হোটেল বেকম্প মান নুয়া, একটা এলিগেন্ট ভ্যাকেশন হোম অথবা একটা হোটেল মানুষ তখনই পেতে পারে যখন আপনি এটা রেক্সাইটিস বুক, যখন আপনি যথাসময়ে আপনি সেটা বুক করবেন। হ্যাঁ আমরা যদি আগে থেকে সব কিছু যদি প্ল্যান করে থাকি সেক্ষেত্রে অনেক ভালো ভালো হোটেল অথবা ভ্যাকেশন হোমগুলো কিন্তু আমরা খুব কম দামে কিন্তু আমরা বুক করতে পারি। আচ্ছা তারপরে 4 নাম্বারটা একজন পড়েন। থ্যাংক ইউ আপু, পাবেল ভাই আপনারটাও অনেক ভালো ছিল এবং সাহিল ভাইও ভালো বলেছেন। ওকে তারপর 4 নাম্বারটা পড়েন একজন। Immer gleich. হুম Sie fahren immer an denselben Ort. Da kennen Sie alle Leute und alle schönen Plätze. Sie হুম wissen, was Sie erwartet. Dort fühlen Sie sich wie zu Hause. হুম আম, তারা জানে তারা সবসময় সেম প্লেসে যায়, হুম এরকম মানে সেম ডেস্টিনেশন চুজ করে, যেখানে ওরা সবসময় হচ্ছে সেম মানুষ, মানে সব ওইসব মানুষ সম্পর্কে ধারণা আছে এবং ওইসব জায়গা সম্পর্কে ধারণা আছে।
হুম হুম। আহ জি বুঝছেন, মানে তারা জানে যে হচ্ছে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে, এবং আহ, সেখানেই যায় যেখানে হচ্ছে মানে যে জায়গাটাতে যায় ওখানে হচ্ছে নিজের মানে বাসার মতো পছন্দ, মানে মনে করে আর কি, ফিলস ফিল টু করে, হাউসে এক্স্যাক্টলি ফিল ফিল করে, করে। হ্যাঁ। এক্স্যাক্টলি জি, ধন্যবাদ আপু। তো এখন আমরা রেকর্ডটা আমরা আরেকবার শুনি এবং বোঝার চেষ্টা করি যে এই পার্সনগুলো আসলে কে কেমন। Hey Maya, Hallo Maja, du bist ja wieder zurück aus dem Urlaub. Ja, leider. Und, wie war's? Sehr schön. Wir waren an der Ostsee auf Rügen. Die Insel ist so toll. Wir hatten da ein kleines Ferienhaus. Und das Wetter war auch meistens gut. Das war echt Glück. Da würde ich auch gern mal hinfahren. Ja, das solltest du echt machen. Das Ferienhaus war sehr nah am Strand. Wir mussten nur 5 Minuten laufen. Wir haben es auch schon im Februar gebucht. In den Sommerferien ist immer sehr viel los. was? Du hast schon im Winter gebucht? Ich will mich nicht schon so früh entscheiden, wo ich Urlaub mache. Ich fahre lieber einfach los. Echt? Das kann ich nicht. Ich buche meinen Urlaub immer ein paar Monate vorher. Dann ist alles organisiert und ich weiß, wo ich schlafe. Wo warst du denn dieses Jahr, Liam? Also ich bin mit dem Zug durch Europa gefahren. Das war super. Nur ich und mein Rucksack. Ich habe immer spontan entschieden, wo ich als nächstes hinfahre. Zuerst war ich kurz in Salzburg. Von dort bin ich direkt weiter nach Wien und nach 2 Tagen weiter nach Prag. Wow! Und das machst du so ganz allein? Ich fahre allein los, ja. Aber man lernt schnell Leute kennen, die auch mit dem Rucksack reisen. Sag mal, Thomas, wo warst du eigentlich? Naja, meine Frau und ich, wir fahren erst im Herbst weg. Wir fahren immer mit dem Wohnwagen an die Mosel. Immer. Wie oft wart ihr denn schon dort? 8-mal. Wir sind immer auf demselben Campingplatz. Es ist wirklich schön dort. Wir kennen uns jetzt schon gut aus, kennen gute Restaurants und die schönsten Wanderwege am Fluss entlang und durch die Weinberge. Und wir treffen Leute, die auch jedes Jahr kommen. Die Landschaft ist so schön. Für uns ist das perfekt. Immer an den gleichen Ort. Das könnte ich nicht. Ach, ich muss euch noch was erzählen. Wir haben auf হুম। এখানে প্রথম পার্সন হচ্ছে মায়া। মায়া কোন মানে উল্লব স্টিপ ফলো করে? ভাইয়া টাইপ 3, গুড গেপলান। টিপ দ্রাই গেনাও মায়া গুড কে প্লান্ট, কারণ সে বলেছে কি, সে বলেছে সে সে মানে হচ্ছে সব অর্গানিজিয়ার পছন্দ করে, আলিস অর্গানিজিয়ার। হুম হুম। পাশাপাশি সে বলেছে উইন্টারের জন্য সে আইন আইন মোনাটন ফয়া সে প্ল্যান করতে পছন্দ করে, যেমন ফেব্রুয়ারিতে সে করেছিল কখনের জন্য, উইন্টারের জন্য। তো না, হ্যাঁ হ্যাঁ উইন্টারের জন্য সে করেছিল। তার মানে গুড গে প্ল্যান করেছিল, সে আগে কি কি করবে না করবে, পরবর্তীতে কি করবে হ্যাঁ, সে আগে হোটেল থেকে প্ল্যান করেছিল। হোটেল বুক করার কথা বলেছিল। এক্স্যাক্টলি, গুড। তারপর হচ্ছে লিয়াম। লিয়াম কেমন? নর্মাল টাইপ আইন। হুম হুম। লিয়াম কি বলেছে? রিয়াম বলেছে আর কি যে ও হচ্ছে ওর ফ্রাউর সাথে হচ্ছে ভ্রমণ করে। না, ওটা ছিল হচ্ছে থমাস। ও আচ্ছা আচ্ছা ভুলে অ্যালাইন, গেছি ভাইয়া। লিয়াম হচ্ছে অ্যালাইন, অ্যালাইন ভ্রমণ স্পন্টানিয়াস করতে, অ্যালাইন। অ্যালাইন করতে পছন্দ করে, স্পন্টান করতে পছন্দ করে। তারপর হচ্ছে সে ডিসাইড করে, মানে ইনস্ট্যান্ট স্পন্টান ডিসাইড করে বাস ফেয়ারে নেক্সট নেক্সট অট অথবা নেক্সট প্লেস। ডেস্টিনেশন সে কোথায় যাবে। সে প্রথমে ছিল হচ্ছে কোথায়, জালসবুর্গে ছিল, এরপর হচ্ছে সে ওখান থেকে ভিয়েনে গিয়েছে, নাক্সওয়াইটাগেন, প্রাগে গিয়েছে। তার মানে সে সবসময় রুকজাক আর নিজে সে হুট করে বেরোয় পড়ে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে থমাস। থমাস কোনটা পরে ম্যাচ করে সবচেয়ে বেশি? সে নাম্বার সে। টাইপ ফিয়ার, টিপ ফিয়া বলি এটাকে আমরা, ইমাগ্লাস, এটাকে বলে হচ্ছে আমরা টিপ এক্স্যাক্টলি টিপ এটাকে Fifia. টিপ ফিয়া, টিপ টিপ ফিয়ার, ইমাগ্লাস। ইমাগ্লাস। সেম জায়গায় যায় সব সময়, তারা জানে ওখানে কি কি আছে, কি কি এক্সপেক্ট করতেছে,
গ্লাইসে মানে মানে ক্যাম্পিং করে তারা, তারপর হচ্ছে রেস্টুরেন্টের কথা সব কিছু তারা এক জায়গায়। আসলে আমার কাছে এটা একটু সেম জায়গায় বারবার যাওয়াটা 8 বার আমার কাছে একটু মনে হয় হুম একটু কেমন জানি আর কি। তো নতুন নতুন এক্সপ্লোর করা আমার কাছে মনে হয় এটা আসলে খুবই ফান। তো আম, এক একজন এক এক রকম, কেউ কেউ চায়, যেমন আমরা কক্সবাজার সেম জিনিসটা আমরা কিন্তু 50 বারের উপরেও যাই, ঠিক আছে, অনেকে আছে সেম জিনিস সেম কাজটাই, বিচে যাওয়া, গোসল করা, খাওয়া দাওয়া করা, তারপর হচ্ছে আম, কি বলে বার্মিজ মার্কেটে যাওয়া, তো এগুলা খুবই কমন। তো এটা ছাড়াও যেমন অনেকেই আছে যেমন বান্দরবন যায়, খাগড়াছড়ি, তারপর হচ্ছে রাঙামাটি, ভিন্ন 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 জায়গা অনেকে পছন্দ করে, তো অনেকটা ওরকম আর কি। অল রাইট, কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস এতটুকু থাকবে। ইনশাল্লাহ আমরা কালকে এখান থেকে কন্টিনিউ করব। পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের একটা গ্রামার সবসময় থাকবে, একটা গ্রামার আমরা প্রতিদিনই পড়বো, একটা গ্রামার থাকবে এবং আমরা বই থেকে সাধারণত ওই গ্রামার রিলেটেড আমরা বই থেকে পড়বো। পাশাপাশি আরও দু একটা ক্লাস পর থেকে আমরা ইনশাল্লাহ প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? তো প্র্যাকটিস থাকবে, সেশন থাকবে হচ্ছে আমাদের মিনিমাম 20 মিনিট, 20 থেকে 25 মিনিট আমরা প্র্যাকটিসের সময় রাখবো মিনিমাম। তো বাকি 30 মিনিট ধরা যায় আমরা গ্রামার পড়বো, বাকি 40-50 মিনিট যেটা আছে ওটা আমরা বইয়ের জন্য আমরা ইনশাল্লাহ পড়বো আর কি। জি ভাইয়া বলুন। ভাইয়া আমরা তো হচ্ছে এই টু হরেন গুলো এখন করতেছি। মানে এগুলা একটা করে করার জন্য চেষ্টা করতেছি। হুম এখন থেকে যাতে আজকে থেকে হচ্ছে ক্লাস শুরু হয়েছে, হুম। আমরা কি বেআইনসের দিকে এখন মুভ করবো, হরেন গুলার দিকে, নাকি আরেকটু পর হচ্ছে? না না, এখন আহ আমরা যেটা ফলো করছি আমরা, আপনারা জাস্ট ওইটাই ফলো করেন, আগের ওগুলার আর প্রয়োজন নেই, কারণ এখন যেহেতু আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে আসছি, তো আমার কাছে মনে হয় অ্যাডভান্স লেভেলে এগুলো যদি আপনারা ফলো করেন, আগের ওগুলা মানে এই আগেরটা থেকে ডেফিনেটলি এটা আপনার জার্মান ইমপ্রুভ করবে আর কি। তো এখন থেকে জাস্ট আমরা ক্লাসটাই ফলো করি আর B1টাই ফলো করেন, আপাতত আগেরটা ফলো করার এই মুহূর্তে আর প্রয়োজন নেই আর কি। আমি হচ্ছে ভাইয়া মারুফ ভাইদের ওই যে হরেনের ক্লাসটা ছিল ওটা একটু ফলো করছি আর কি, তো ওখান থেকে একটু ধারণা নিলাম আর কি। তাহলে বেআইনসের হরেন এবং লিজেনটা শুরু করি নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এখন থেকে যেটা পড়ছি, আজকে যেটা পড়লাম, আপনারা যেটা করবেন বাসায় গ্রামারটা পড়বেন, পাশাপাশি গ্রামার রিলেটেড সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করবেন। এবং আমরা যে যেটা বই থেকে পড়েছি সেটা আপনি চেষ্টা করেন বাসা থেকে পড়ার জন্য আর কি। যেহেতু কালকে আমাদের ক্লাস আছে, কালকে আমাদের গ্রামার আরেকটা গ্রামার আসবে, ওই গ্রামারটাও আপনি নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত, আজকের ক্লাস এবং কালকের ক্লাস দুটো মিলেই আম, সেগুলো প্র্যাকটিস করেন বাসায়। পাশাপাশি বই থেকে যেটা পড়বো, বই পড়বেন সবচেয়ে বেশি, ঠিক আছে? বই যত বেশি পড়বেন আপনাদের ইমপ্রুভমেন্ট হবে সবচেয়ে বেশি, কেননা এখানে বইটা বেআইনসের জন্য আসলে তারা প্রিপেয়ার করেছে, বানিয়েছে, সেক্ষেত্রে সব দিক থেকেই এটা আমি বলবো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে আমরা ধরতে পারি। পাশাপাশি যে ওয়ার্ড লিস্টের যে বইটা দিয়েছি ওইটা আপনি প্রতিদিন চেষ্টা করবেন 15 থেকে 20টা ভোকাবুলারি শেখার জন্য, লেখার জন্য। লিখবেন, শুধুমাত্র পড়লেই হবে না, লিখবেন, পাশাপাশি গ্রামার পড়বেন, পাশাপাশি বই পড়বেন, এবং আমরা যে প্র্যাকটিস করবো ইনশাল্লাহ স্পিকিং, সেক্ষেত্রে সেটাও বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। আমার মনে হয় এটা মোর দেন এনাফ। এতটুকু যদি আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস যদি করতে পারেন, মানে যেটা আমরা ক্লাসে পড়ছি ওইটা যদি বাসায় একটু পড়তে পারেন, মোর দেন এনাফ আসলে। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। শিওর। আর কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আরেকটা রিমাইন্ডার যে আমাদের কালকে ক্লাস ইনশাল্লাহ 6:15, তাই না? হ্যাঁ, 6:15 থেকে ইনশাল্লাহ কালকে ক্লাস আমরা, মানে কালকে থেকে আমরা শুরু করব। তো আম, ওই হিসেব করে ইনশাল্লাহ আমরা কালকে থেকে আসলে জয়েন করছি আর কি। তো ঠিক আছে, যদি কারো প্রশ্ন না থাকে আজকে ক্লাস আমাদের এতটুকু থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, ইনশাল্লাহ কালকে ক্লাসে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।